मध्याह्न। दोस्तों कहते हैं कि खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आदर, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। A very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful and auspicious day that brings together so many special like you. I am Apeksha Joshi, behalf of Bilimara International School. Welcome to respected Mr. Ashok Gujjar sir, Honorable Chairman Shri Mr. B.G. Bhatia sir, Trustee Shri Prakash sir, in-charge principal of primary section Vinny ma'am, all teaching and non-teaching staff, all my dear students and parents. दोस्तों कहते हैं किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हमेशा भगवान के नाम से शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले गणेश वंदना के लिए हम शुरू करेंगे और उसके लिए गणेश वंदना के लिए मैं अपने ही स्कूल के शिक्षिका श्री दीपिका मैम को निवेदन करती हूँ। मैम। गिरिजा सुत गणपति प्रथम नमो, गिरिजा सुत गणपति प्रथम नमो, गिरिजा सुत गणपति। प्रातः समय उठ कर मैं गाऊं, प्रातः समय उठ कर मैं गाऊं, सुमिरन प्रथम नमो, गिरिजा सुत गणपति प्रथम नमो, गिरिजा सुत गणपति। एक दंत गज कर्ण कहावे, एक दंत गज कर्ण कहावे, रिद्धि सिद्धि के दाता होए, रिद्धि सिद्धि के दाता होए। वंदन तुझको हे परमेश्वर, वंदन तुझको हे परमेश्वर। पूर्ण काज हमारो हमारो, प्रथम नमो, गिरिजा सुत गणपति प्रथम नमो, गिरिजा सुत गणपति। सब देवों में पहले पूजा, सब देवों में पहले पूजा। महादेव भी आए दूजा, महादेव भी आए दूजा। लंबोदर हाथ में
नमो गिरिजासुत गणपति। प्रातः समय उठ कर मैं गाऊं, प्रातः समय उठ कर मैं गाऊं, सुमिरन नाम तिहारो तिहारो। प्रथम नमो गिरिजासुत गणपति। प्रथम नमो गिरिजासुत गणपति। फूल नहीं तो फुलनी पाकड़ी. Welcome is our culture, tradition, and we should follow this. So, may I request Mr. Bhatia sir to honorable welcome our chief guest, Mr. Ashok Gujjar sir, with flowery bouquet. Clapping for. Thank you, Darshan sir. शुभं करोतु कल्याणं संपदा शत्रुनाशाय शत्रुभय दीपज्योति। To greet our school through his motivational speech. Mr. Ashok Gujjar sir is the founder of Future Clue Training Institute Company. He is a qualified civil engineer from LD College of Engineering, which is one of the reputed institute of Gujarat. He is a certified trainer from Junior Chamber International India and has been functional in training since last 8 years. He was elected as a president of JCI Surat Samrat chapter for year 2017. I wish to add extra distinction that he has been awarded as the educational icon for the year 2019. Please clapping for. He conducted more than 2,000 seminars for number of prestigious schools, colleges, corporate companies and NGOs. His guidance has been beneficiary to more than 350k students, 150k parents, 25k teachers and working people. Please clapping. Which has boosted them to chance positively in their life. His inspirational video on YouTube has been viewed in more than 18 countries. He has successfully motivated people to resolve their life and has been always upfront in the several noble causes. Future Clue is an unique training institute which works as a team. All trainers are certified nationally, having expertise in their work. Thank you, sir. Thank you. Thank you. With this, I would like to withdraw myself with request to Mr. Gujjar sir for his valuable speech for which we all are eagerly waiting. Thank you, sir. Thank you all. બિલીમોરા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ આયોજિત સરસ મજાનો પ્રોગ્રામ આરંભ, ઘણાનો અંત થાય છે પણ આપણે પ્રોગ્રામ આરંભ છે એટલે વર્ષનો અંત થાય છે 10th and 12th, પણ આપણે આરંભ કયા સેન્સમાં આજે આપણે જોવાના છીએ એ એન્ડ ઓફ ધ સેશન તમને આઈડિયા આવી જશે. અચ્છા, ગુજરાતી કમ્ફર્ટેબલ છે બધાને?
કોઈ એવું છે જેને નથી સમજાતું? ન સમજાય તો પણ આપણે ગુજરાતીમાં જ જોશું. આવું પૂછે ને એટલે સામેવાળાને એમ લાગે કે આને કેટલીક લેંગ્વેજ આવડતી હશે. સો ચાલશે ને ગુજરાતી, નહીંતર આપણે હિન્દીમાં જોઈએ. આજરોજ સરસ મજાનો પ્રોગ્રામ આરંભ ભાટિયા સર, પ્રકાશભાઈ, સમગ્ર મેનેજમેન્ટની ટીમ, પ્રિન્સિપાલ મેમ, અમે સતત સંપર્કમાં હોઈએ. અવારનવાર જ્યારે પણ વાત થાય, છેલ્લા 2 વર્ષથી આપણે પ્રયત્નો ક્યાંક અને ક્યાંક કરી રહ્યા છીએ. 2 ટાઈમ્સ તમારા આ બેલીમોરા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના ફેસબુક પર, આપણે ઝૂમ પર આવી રીતે સેમિનાર્સ એટેન્ડ કર્યા છે. ક્યાંક અને ક્યાંક થોડી ઘણી વાતો આપણે સાંભળવાનો પ્રયત્ન કર્યો. લાસ્ટ યર તો એવું થયું કે બોર્ડની પરીક્ષાના 30 દિવસ પહેલા અમે પ્રોગ્રામ કર્યો કે હવે આ 30 દિવસમાં કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું. તો 2 દિવસ પછી બોર્ડે ધ્યાન દોર્યું કે બોર્ડની પરીક્ષા જ નથી. સમજાય છે? એટલે આ વખતે અમે 15 દિવસ સુધી રાહ જોઈ. 30 દિવસ આપણને ફળતા નથી, એટલે 15 દિવસ અગાઉ હોય ને ત્યારે આપણે કરીએ પ્રોગ્રામ. એટલે આજે સરસ મજાનો પ્રોગ્રામ આરંભનું આપણે આરંભ કરીએ. આજના પ્રોગ્રામમાં એન્ડ ઓફ ધ સેમિનાર આઈ જસ્ટ ગિવ યુ ટુ શ્યોરિટી, આઈ જસ્ટ ગિવ યુ ટુ ચેલેન્જ ટુ ઓલ ઓફ યુ કે તમને શું પ્રાપ્ત થવાનું છે. એક અનેરો ઉત્સાહની સાથે કોન્ફિડન્સ લઈને તમે જશો. એટલીસ્ટ અહીંયા બેઠેલો વિદ્યાર્થી જે અલગ અલગ લેવલ પર છે, આપણા બધાનું લેવલ અત્યારે કરંટ લેવલ ડિફરન્સ છે. કોઈ 55 પર હોય, કોઈ 60 પર હોય, કોઈ 65, કોઈ 70, 72, 75, 78, 80, 82, 85, 88, 90, 92, 95, બસ હવે અહીંયા ટકીએ. એટલે આ બધાના લેવલ અલગ અલગ છે. યસ ઓર નો? લાઈક આમ ખડૂસ થઈને ના બેસતા, બધા થોડાક આમ ઉત્સાહ બેસજો. પરીક્ષા છે જ છે તો તારે એવી બધી ઉપાધિ કરવી વર્ષની શરૂઆતથી વંચાય. 15 વાગે એમ ન હોય, લડી લે હવે જેમ આખું વર્ષ લડ્યું એમ. આ પહેલી બેચ એવી છે ભાટિયા સાહેબ કે 10મા અને 12મા વાળા બંને બોર્ડની પરીક્ષા પહેલી વાર આપે છે. ના 12th વાળા તમે બોર્ડની આપેલી છે? તમારું જસ ગયું અને કોવિડ થયું શરૂ. હવે જે આવશે એમને એવું થશે. એ પહેલી વાર બોર્ડની પરીક્ષા આપશે 10મા અને 12મા વાળા. એટલે આ લોકોએ તો ઘણો રાહ જોયો કે માસ પ્રમોશન મળે. ઘણી પ્રાર્થનાઓ થઈ પણ કંઈ ભેગું થયું નહીં. હમણાં મારો કાલે પ્રોગ્રામ હતો બનાસકાંઠા ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર, એટલે ત્યાં હું છોકરાઓ સાથે આટલું બધું ડિસ્કશન કરતો. તો છોકરા કહે સાહેબ અમને કોવિડની તો આશા નથી, પણ અમને હવે એવી આશા હતી કે આ યુક્રેન ને રશિયા વાળું જો થોડું કંઈક ચાલે ને, હવે કોવિડમાં તો માસ પ્રમોશન નહીં મળે, પણ જો આ યુક્રેન રશિયા વાળું પેલી કેમ આપણે એક મિસાઇલ ભૂલથી પાકિસ્તાનમાં જતી રહી, એવી જો એકાદી એ મિસાઇલ જો આ બાજુ કંઈક આવી છે અને બીજું કંઈ નુકસાન ન થાય એના કારણે બોર્ડની એક્ઝામ પોસ્ટપોન થઈ જાય અથવા તો કેન્સલ થઈ જાય એવી આશા હતી. હવે તો એ ઠંડા પડી ગયા થોડા. એટલે આવા કોઈ પ્રકારના હવે ઇંતજાર કર્યા વગર આપણે શું કરવાનો છે? આરંભ. ઘણા વિદ્યાર્થીઓને, વાલીઓને એવું થાય કે સાહેબ 15 દિવસમાં શું કરવાના? પણ આઈપીએલની મેચ, અહીંયા 15 બોલ મેચનું રિઝલ્ટ પલટાવી શકે. હલો, વાત સમજાય છે? છેલ્લા 15 બોલ આખી મેચનું રિઝલ્ટ પલટાવી શકે. અને કેવી રીતે પલટશે હું તમારી સમક્ષ બહુ પ્રેક્ટિકલ વાત કરવાનો છું. હિયર આઈ એમ નોટ ફોર મોટિવેટ ટુ યુ માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ. તમને હું અહીંયા બિલકુલ મોટિવેટ એવી રીતે નથી કરવાનું. નહીં, યુ કેન ડુ ઇટ. તમે કરી શકો, મને વિશ્વાસ છે. ઈશ્વરે તમારી અંદર અખૂટ શક્તિ આપી છે. બિલીફ ન કરો, ઊભા થાઓ, દેહ પ્રાપ્તિ સુધી મંડ્યા રહો. આમ કાંઈ થતું નથી. અમે કરી જોયું, ભેગું ના થયું. ઘડીક ઊભા રહ્યા પછી ખબર પડી શું કરવું, કઈ ખબર જ નથી, પાછા બેસી ગયા. સમજાય તમને? મારે બહુ રિયાલિસ્ટિક પ્રેક્ટિકલ વાતો કરવી છે. In the year 2008, I completed my 10th standard. વર્ષ 2008માં મેં 10મું પાસ કર્યું. વર્ષ 2010માં 12મું પાસ કર્યું. વર્ષ સાથે એટલા માટે કહું છું તમને ખબર પડે પાસ થતો. આમાં ઘણા એવા મૂડમાં સાંભળતા કે ક્યાંય નહીં ચાલ્યો એવું નથી. એટલે જ મેં પરિચય 2 ની શરૂઆતમાં વાત કરી. મારે તમારી સમક્ષ જે વાત કરવાની છે, છેલ્લા 3 વર્ષથી હું ટોપર સાથે મુલાકાત કરવાની મેં શરૂઆત કરી છે. અલગ અલગ ટોપર્સ સાથે, અલગ અલગ ડિસ્ટ્રિક્ટના ટોપર્સ સાથે. રિસેન્ટલી હમણાં જે 5-7 ટોપર્સ સાથે મળવાનું થયું, ઇટ્સ માઇન્ડ બ્લોઈંગ અચીવમેન્ટ જેને તમે કહી શકો. સુરતની દીકરી બેરીવાલ કરીને હમણાં સીએ નું જે રિઝલ્ટ ડિક્લેર થયું, સીએ ફાઇનલ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાની અંદર ફર્સ્ટ રેન્ક.
હવે આ તો હું સમજી શકાય એવી વાત છે ભાઈ, દર વર્ષે કોઈનો ને કોઈનો પહેલો નંબર તો આવતો જ હોય. કોઈની પરીક્ષા હોય તો આખા ભારતમાં દર વર્ષે કોઈનો ને કોઈનો પહેલો નંબર તો આવે છે. પણ આ બેરીવાલ દીકરી જે છે એમનો પહેલો નંબર તો છે, પણ એમને જે રેકોર્ડ બ્રેક કર્યો છે એ માઇન્ડ બ્લોઈંગ છે. રેકોર્ડ એવો છે કે સીએ જ્યારથી પરીક્ષા લેવાની શરૂઆત કરી ત્યારથી લઈને આજ દિન સુધી સીએ ફાઇનલમાં 2 રાઉન્ડ હોય, એ અને બી, બંનેમાં 4 પેપર હોય, સેટ એ સેટ બી, બંનેમાં 4 પેપર હોય, 100 માર્ક્સના પેપર હોય, 800 માર્ક્સની ફાઇનલ એક્ઝામ હોય. 800 માર્ક્સમાંથી 680 સ્કોર કરનાર દીકરી પહેલી બેરીવાલ. આજ દિન સુધી બધાનો પહેલો નંબર તો આવતો, પણ 680 out of 800, it's not possible for any student. This is the first time happened in history of CA exam. આ પહેલી વાર થયું. તમને સમજાય છે? આવા અલગ અલગ એક લેવલનું જે રિઝલ્ટ લાવતા હોય આવા દીકરાને દીકરી સાથે મેં મુલાકાત કરવાની શરૂઆત કરી. જે મેં લાસ્ટ તમને 2 પ્રોગ્રામમાં પણ વાત કરી, પણ અત્યારે અમુક જે સ્ટુડન્ટ્સ બીજા હોય તો તમને આઈડિયા આવે એટલે તમને ખબર પડે કે આ શેના આધારે થવાનું છે. સી, મેં ના તો 10th માં ટોપ કર્યું છે, ના તો 12th માં કર્યું છે, ના તો મેં મારી એન્જિનિયરિંગમાં ટોપ કર્યું છે. ક્યારેય મેં ટોપ કર્યું નથી. હું તમને કયા હદથી કહું તું આમ કર તો ટોપ થા? કેમ કે મેં કર્યું જ નથી. હાલો, કેમ નથી કર્યું એ રીઝન બધા અલગ છે. કેમ કે ત્યારે એ સમયે આપણી અવેરનેસ નહીં હતી, પ્રોગ્રામ નહીં હતા, ખબર નહીં હતી, સિરિયસનેસ નહીં હતી, સમથિંગ લાઈક ધેટ. લોટ્સ ઓફ રીઝન વિલ બી ધેર. બટ મેં કર્યું જ નથી હું તમને કેવી રીતે કહું કે તું આમ કર તો આમ થાય? પણ એવા 200 કરતા પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓ સાથે મુલાકાત કરી છે જેણે કંઈક કર્યું છે. હેલો, હવે એમને શું કર્યું એ મેં ત્યાં જઈને જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો. 200 ટોપર્સ, મોર ધેન 200, અને અલ્લુગેરે નથુગેરે નહીં, 5મા સ્કૂલમાં પહેલો નંબર આવ્યો એના ઇન્ટરવ્યુ નથી લીધા. સાંભળજો, 3જા ધોરણમાં જુનિયર કેજીમાં 99.99% ના, એની નહીં વાત કરતો હું. તમને કેવા ટોપર્સની વાત કરું છું? 10th ના ટોપર, 12th ના ટોપર, સાયન્સના ટોપર, કોમર્સના ટોપર, કોમર્સ પછી સીએ હોય, સીએસ હોય, કંપની સેક્રેટરી હોય, કોસ્ટ મેનેજમેન્ટ હોય, સીએમએ હોય, ફાઉન્ડેશન હોય, ઇન્ટરમીડિયેટ હોય, ફાઇનલ હોય, સાયન્સ હોય, જેડબલી મેઇન્સ હોય, એડવાન્સ હોય, નીટ, જીપર, એન્ડ સ્નાટા, ગેટ કેટ, આરટીએસ, ટોફલ, જીઆરઈ, જીપીએસસી, યુપીએસસી, ક્લાસ 1, ક્લાસ 2, ક્લાસ 3, સુપર ક્લાસ 3, અપર ક્લાસ 3, કોન્સ્ટેબલ, હથિયારી, બિન હથિયારી, પીએસઆઈ, પીઆર, ડેપ્યુટી કલેક્ટર, કલેક્ટર, આઈએસ, આઈપીએસ, આઈઆરએસ, ઇન્ડિયન એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સર્વિસ, ઇન્ડિયન પોલીસ સર્વિસ, ઇન્ડિયન રેવન્યુ સર્વિસ, આઈએફએસ, ઇન્ડિયન ફોરેસ્ટ સર્વિસ, ડીએફઓ, ડિસ્ટ્રિક્ટ ફોરેસ્ટ ઓફિસર, રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર, આરએફઓ, ડેપ્યુટી સેક્શન ઓફિસર, ડીવાયએસઓ, સેક્શન ઓફિસર, ડાન્સર, સિંગર, એક્ટર, એક્ટ્રેસ, મોડલ, સ્ક્રિપ્ટ રાઇટર, ડિરેક્ટર, પ્રોડ્યુસર એન્ડ મેની મોર. વાત કરું સાંજેમાં પડી જાય. પણ આ 200 લોકો સાથે મળ્યા પછી મને એક વસ્તુ સમજાય. ઓ માય ગોડ, ટોપર બનવું ઇટ્સ વેરી ઈઝી. શું સમજાવું? 200 ને મળ્યા પછી તમે કદાચ મને એમ કહો સાહેબ આ 200 ને મળ્યા તમારી એક લાઈનમાં કેવું હોય, તમને શું જાણવા મળ્યું? આઉટ ઓફ 200 આ 200 ને મળ્યા પછી અલગ અલગ જિલ્લાના અલગ અલગ વિદ્યાર્થીઓ 200 ને મળ્યા પછી તમને એક લાઈનમાં શું શીખવા મળ્યું? તો મને એવું જાણવા મળ્યું કે આપણને એવું બધાને લાગે ટોપ કરવું કેવું છે? ટફ. યસ ઓર નો? લાગે જ નહીં? એટલે સાચું કહેજો, હા કે ના? સાહેબ ટોપ એકદમ થોડી થાય, બહુ અઘરું છે, ઇટ્સ અ વેરી ટફ ટાસ્ક કે મારે ટોપ કરવું. પણ 200 ને મળ્યા પછી મને સમજાયું બહુ સહેલું છે ટોપર બનવું. જો યોગ્ય સિદ્ધાંતો, યોગ્ય નિયમો જાણી લઈએ તો. સિદ્ધાંતો અને નિયમો વગરની યાત્રા આપણી અઘરી છે. સમજાય છે? હવે હું તમારી સાથે જે વાત કરવાનો છું એ નિયમોની વાત કરવાનો છું. શેની વાત કરવાનો છું? નિયમો. હવેથી પિક્ચર્સ જે શરૂ થશે ધ્યાનથી સમજજો. આ મોટિવેશન પ્રોગ્રામ નથી, હજી ફરી કહું છું. ઘણા પ્રોગ્રામ મારા પૂરા થાય પછી છોકરા મને મળવા મને કે સાહેબ તમે મારી આંખ ખોલ નાખી. એટલે મને એમ થાય અત્યાર સુધી બંધ હતી, આ છેલ્લા 15 દિવસે તે ખોલી. સમજાય? અને ઘણા તો મને મળવા મને ખબર જ હોય કે શેનો રંગ લાગી ગયો છે. મને કે સાહેબ હવે હું પ્રોગ્રામ પૂરો થાય પછી હવે હું અને બોર્ડની પરીક્ષા વચ્ચે કોઈ નહીં આવે. આવું મળી કે અમને ઘણા. એટલે પછી અમે ભાટિયા સાહેબ ને પ્રકાશભાઈ જેવા મિત્રો હોય, શિક્ષક મિત્રો, એટલે હું એમને કહું કે સાહેબ આમ જોજો તમે 2 દિવસ પછી મળજો. એટલે અમને ખબર હોય આનો ડોઝ ક્યારે ઉતરી જાય. એટલે 2 દિવસ પછી તમે એને મળો એકદમ ઠરેલ ઠીકરા છે, બહુ ઠંડો, આમ હલાવો તો હલે નહીં એવો ઠંડી વૃત્તિમાં બેઠો. અને સાહેબ પૂછે એટલે બેટા શું થયું? તું તો બહુ મોટી ચીકમ ચીક બોલાવતો. હું અને બોર્ડની પરીક્ષા વચ્ચે કોઈ નહીં આવે. અત્યારે તું બોર્ડની પરીક્ષા જ નથી, બાકી બધો કાર્યક્રમ વચ્ચે છે. સમજાય? એટલે શું કરે ખબર? બગા શું કરે? પૂરું કરી નાખે. સી વી ઓલ આર ગુજરાતી. આપણી એક મોટી આદત શું છે ખબર? આપણી બધા ગુજરાતીની કોમન ક્વોલિટી, પછી સુરત હોય, અમદાવાદ હોય, વડોદરા હોય, બિલીમોરા હોય, કોઈ પણ હોય, આપણી બધાની એક કોમન આદત એ છે આપણે શરૂઆત બહુ જબરજસ્ત કરીએ, શરૂઆત શાનદાર કરીએ, આરંભે સુરા, શરૂઆત ભૂકા કાઢ નાખી એવી કરે. તમે વિચાર કરો, તમારું 10મું 12મું શરૂ થયું, પહેલું વીક યાદ કરો તમે.
કેવી ટીપ ટોપ તૈયારી, કમ્પ્લીટ સ્કૂલે ટાઈમ ટુ ટાઈમ, ઘરે ટાઈમ ટુ ટાઈમ, અને અત્યારે આ બે જગ્યાએ ટાઈમ ટુ ટાઈમ નથી, બાકી બધે ટાઈમ ટુ ટાઈમ. સમજાય તમને? કેવો ઉત્સાહ! તમે પહેલું પેપર આમ પહેલું પેજ લખતા હોય, જ્યારે કોઈ નવી બુક હોય, એ તમારું ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી, મેથ્સ, બાયો, એકાઉન્ટ, સ્ટેટિકો, બીએ, એસપી, ગણિત, વિજ્ઞાન, સમાજ, ઇંગ્લિશ, સંસ્કૃત, કોમ્પ્યુટર, આ સબ્જેક્ટની જ્યારે તમે શરૂઆત કરતા હોય, પહેલું પેજ લખતા હોય, કેવા અક્ષર મોતીના દાણા જેવા. આ કે ના, અત્યારે મોતી અલગ છે ને દાણોય અલગ છે. મેં તો ઘણા કોમર્સના વિદ્યાર્થી ડોક્ટરના કોર્સ કરતા જોયા છે. તમે એના રાઇટિંગ જુઓ, હોય સ્ટેટની બુક અથવા બીએની બુક હોય, પણ એમાં અક્ષર એના સ્ટેટ થઈ ગયા. એટલે આપણને એમ લાગે કે ઓહો, હવે જવાના, રજા લેવાના, સીધી લાઈન થવાની તૈયારીમાં છે. આરંભે સુરા, પછી બધા પૂરા. આ ઉત્સાહ જો કન્ટિન્યુઅસ રહે તો પ્રોબ્લેમ નથી. એટલે મને કોઈ એવું પૂછે કે આજના વિદ્યાર્થી વિશે તમારું શું માનવું છે, એટલે હું શોર્ટમાં તમને એટલું કહું, આની અંદર બધું જ આવી જાય. સમજાય વંદન, ના સમજાય તો અભિનંદન. મારી બધી વાતો અત્યારે ને અત્યારે સમજાય એવું જરૂરી નથી. ઘણી સાંજે સમજાય, ઘણી કાલ સવારે સમજાય, અને લેબ ઉડી ગયો ન પણ સમજાય. ઇટ્સ યોર પ્રોબ્લેમ, ઇટ્સ નોટ માય પ્રોબ્લેમ. સો આજનો વિદ્યાર્થી એટલે ફેસબુકમાં ફરતો, ગૂગલમાં ગબડતો, રીલમાં રમતો, બીજીએમમાં બગડતો ને અનુપમામાં અટવાતો, અને એના વિષયોમાં વિચારતો. આજનો વિદ્યાર્થી આમાં બધું પૂરું થઈ જાય. એના સબ્જેક્ટ જે હોય, ગણિત, વિજ્ઞાન, સમાજ, ઇંગ્લિશ, સંસ્કૃત, કોમ્પ્યુટર, ગુજરાતી, એકાઉન્ટ, સ્ટેટિકો, બીએસપી, ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી, મેથ્સ, બાયોલોજીની અંદર વિચારતો, ફેસબુકમાં ફરતો, ગૂગલમાં ગબડતો, રીલમાં રમતો, બીજીએમમાં બગડતો, અનુપમામાં અટવાતો. આમાં ચેપ્ટર પૂરું થઈ જાય. જો તું આ બંધ કરી દે તો ઘણો કાર્યક્રમ શરૂ થઈ જાય. વાત મારી સમજાય છે? ક્લિયર થાય છે? સો હવે હું તમને જે સ્ટાર્ટ કરવાનો છું એ શું છે? નિયમો. ઇટ્સ રૂલ્સ. રૂલ્સ કોને કહેવાય ખબર? વા ફરે, વાદળ ફરે, પણ એ ન ફરે, એને રૂલ્સ કહેવાય. માનો કે રિમોટ હું છોડું તો ક્યાં જાય? કે એમ જાય, નિયમ છે. હલો, સમજો. 2 + 2 કેટલા થાય? કેમ એમ થાય, નિયમ છે. તમને ખબર, ગણિત શાસ્ત્રીને નથી ખબર 2 + 2 4 કેમ થાય. એ સ્વીકારી લેવાનું, થાય કેમ એમ. ઇટ્સ રૂલ્સ. તમે અમેરિકા હો, કેનેડા હો, યુક્રેન હો, રશિયા હો, 2 + 2 કેટલા થાય? 4. કેમ એમ નિયમ છે. યસ ઓર નો? એટલે સમજાય છે નહીં? એવી રીતે હવે હું તમને જે કહું છું એ ટોપર બનવાના રૂલ્સ છે. શું છે? રૂલ્સ. એ કરો તો ટોપર બનો. કેમ એમ નિયમ છે. ભગવાન છે કે નહીં? તો કે યસ. કેમ એમ છે, નિયમ છે. આ દાદા ચલાવ બધું સમજે? ક્લિયર થાય છે? એટલે અમુક વસ્તુ માની લેવાની હોય. એમ 200 ટોપરને મળ્યા પછી મને જે સમજાણું એ તમને ક્લિયર કટ સમજાવું છું. હવે ક્લિયર થાય છે? કવિ આ કાવ્યમાં હવે શું કહેવા માંગે છે તમને સમજાય છે? એટલે હવે આ નંબરિયા પૂરા થાય, પિક્ચર શરૂ થાય છે. મારા મુદ્દા નથી, હું ટૂંકમાં એ કહેવા માંગુ છું. કોઈ 5 બુક વાંચીને તમારી વચ્ચે નથી આવ્યો, કોઈ 5 યુટ્યુબના વિડીયો જોઈને તમારી વચ્ચે નથી આવ્યો. 200 લોકોને વાંચા સમજ્યા મળ્યા પછી તમારી વચ્ચે આવ્યો છું. અને એ 200 એવા છે કે એના 2% પણ તારી અંદર આવી જાય તો તારી લાઈફ જીંગાલાલા થઈ જાય. અને જો આમાંની કશું જ ના આવે તારી અંદર તો તારી લાઈફ ધક્કાલાલા થઈ જાય. આ 15 દિવસ નક્કી કરશે તમારી લાઈફ જીંગાલાલા થશે કે ધક્કાલાલા થશે. એનો આધાર લાલા ઉપર છે. વાત સમજાય છે? આ 15 દિવસ તાર તૈયારી કેવી કરવાની છે. ક્લિયર થાય છે? તો ધ્યાન અહીંયા રાખજો. નજર હટી, દુર્ઘટના ઘટી. સો આપણે શરૂઆત કરીએ સરસ મજાના નિયમો. બધા રેડી છો? યસ ઓર નો? અમે રેડી છીએ. અને ઘણા તેવા મૂડમાં બેઠા છે કે માન ચલાવો, ના ચલાવો. 5, 5:30, 6 અને અમારે તો અહીંયા ડિનરની ગણતરી છે, તમારી હોય તો હાલો સમજાય? તમે તાર ચલાવો. અને ઘણા તો એટલા ઉત્સાહી મને આમ બેઠા એના ઉપરથી ખબર પડી જાય કે કામ જ ન હોય એવી રીતે. તમે કે કાલે આ બાજુ નીકળો તોય આવજો, અમે અહીંયા જશું. અને ઘણાના ચહેરા પરથી મને એવું આમ જાણવા મળે. અમે થોડી બોડી લેંગ્વેજ જાણીએ, તમારા મગજમાં શું ચાલે ખબર પડી જાય અમને. એટલે ઘણી વાર આમ તમારા ચહેરા જોઉં ને એટલે મને એવું સમજાવવા માંગે કે એ મને એવું સમજાવવા માંગતા હોય કે તું મને મોટિવેટ કરે. મારા બાપા થાકી ગયા નહીં કે હવે તું મને મોટિવેટ કર. હાલો સમજાય? એટલે एंड ऑफ द सेमिनार आपको पता लग जाएगा साहब किस गंगा का पानी है. चलो आगे बढ़ते हैं. तैयार છો બધા? यस और नो? એટલે આવું ના ચાલે. यस और नो? ઓકે, સો યાત્રાની શરૂઆત કરીએ. માય ફર્સ્ટ એન્ડ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ તમે બધા આમ ચહેરા જોઈને મને એવું લાગે છે કે તમે ઇન્ટેલિજન્ટ છો. જો કે હું બધી જગ્યાએ કહું છું, ખોટો ફોર્મમાં ના આવી જવું. એમ જોયું કે આપણે
અમે જનરલી પેરેન્ટ્સના પ્રોગ્રામ પેરેન્ટ્સ સાથે હોય ને એટલે અમે છોકરાને પેરેન્ટ્સને અલગ જ બેસાડીએ જનરલી. કેમ કે છોકરાના કોઈ પોઈન્ટ હોય ને એટલે ઘણીવાર તો અમે પ્રોગ્રામમાં જોયું છે, એક બાજુ મધર હોય, એક બાજુ ફાધર હોય ને વચ્ચે બાળક હોય. એટલે છોકરાના કોઈ પોઈન્ટ આવે કે આમ વાંચવાનું તેમ, એટલે એક બાજુથી પપ્પા, એક બાજુથી મમ્મી. જો 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 સાહેબ શું કહે, જો સાંભળ, જો. સમજે? હવે પછી મમ્મીનો પપ્પાનો કોઈ પોઈન્ટ લઈએ ને એટલે છોકરો જો જો એ બધું ભૂલી જાય. હવે આ જો આ સાહેબે શું કીધું, જો આ તારે મારી સાથે ઉઠવું પડે, જો જો આ સાંભળ, જો. એટલે અમે બને ત્યાં સુધી એવું આયોજન કરીએ કે બધા એક બાજુ રહે એટલે પડખાત સાજા રહે એમ પ્રોગ્રામ જે હોય. સો પહેલો પોઈન્ટ, જંગલનો રાજા કોણ? સિંહ. યસ ઓર નો? તમે વિચાર કરો, વર્ષોથી ચાલતી આ પરંપરા છે. ભાજપનો સિંહ, કોંગ્રેસનો સિંહ એવું કશું જ નહીં. સિંહ એટલે સિંહ. 5 વર્ષે ચૂંટણી ના આવે, પરમેનન્ટ રાજા. જંગલમાં રાજ કોનું? સિંહ. યસ ઓર નો? હવે બીજા મને તમારા બહુ સવાલ થાય, તમને થાય કે નહીં તમે જોજો, તમે જવાબ આપજો ખાલી હા નામાં. જંગલની અંદર રાજ સિંહ, બરાબર? હા કે ના? હવે આ સિંહ કરતા લાંબી ડોકવાળા જંગલમાં ખરા? યસ ઓર નો? આ સિંહ કરતા ઝડપથી દોડવાવાળા જંગલમાં ખરા? આ સિંહ કરતા વધુ સારી ચતુરાઈ ધરાવતા જંગલમાં ખરા? આ સિંહ કરતા વજનમાં વધારે જંગલમાં ખરા? આ સિંહ કરતા વિશાળ શરીરવાળા જંગલમાં ખરા? આ સિંહ કરતા લોકોમાં સારા જંગલમાં ખરા? યસ ઓર નો? માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, વાત સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. સિંહ કરતા લાંબી ડોક છે, સિંહ કરતા રૂપ સારું છે, ગુણ સારા છે, બુદ્ધિ સારી છે, ઝડપથી દોડવાવાળા છે, સિંહ કરતા શરીરમાં વિશાળ છે, સિંહ કરતા વજનમાં વિશાળ છે, સિંહ કરતા ઝડપમાં દોડવાવાળા છે, શિકાર કરવાની ચતુરાઈ વધારે ધરાવતા, બધા જ કેટેગરીની અંદર જોવા જાવ તો સિંહ કરતા બેસ્ટ જંગલની અંદર છે. યસ ઓર નો? યુ ડોન્ટ બિલીવ બટ આઈ ટેલિંગ યુ માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્દો એ છે સિંહ પાસે એક પણ પોઈન્ટ એવો નથી જે જંગલમાં બીજા કોઈ પાસે ન હોય. મતલબ યુનિકનેસ કશી જ નથી. તમે એમ કહો આ સિંહ પાસે છે ને એકલી રાજા છે, બીજા કોઈ પાસે નથી. જો બીજા કોઈ પાસે આવી જાય તો એ પણ રાજ કરવા માટે નથિંગ લાઈક ધેટ. યસ ઓર નો? સમજાય તમને? હવે સિંહ કરતા બધા ક્ષેત્રમાં જો જંગલમાં સિંહ કરતા આગળ રહેનારા પ્રાણીઓ હોય તો માય ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ તો રાજ જંગલમાં સિંહનું કેમ છે? સમજાય તમને? આ પ્રશ્ન થવો જોઈએ તમને. હું એટલા માટે આ સમજાવવા માંગુ છું, ઘણી વખત વિદ્યાર્થી એવું માનતા હોય કે સાહેબ એ તો એની પાસે એવું છે ને એટલે ટોપર છે, એ તો એના મમ્મી પપ્પાનો સપોર્ટ છે ને એટલે, એ તો એ છે ને કોચિંગમાં જાય છે ને એટલે, એ તો એવું છે ને એને નાનપણથી યાદશક્તિ બહુ સારી છે ને એટલે, એ તો એવું છે ને એના રાઇટિંગ ખૂબ સારા છે ને એટલે, એ તો એવું છે ને બહુ યાદ રહી ને એટલે, એ તો એવું છે એના કોન્સેપ્ટ બહુ ક્લિયર છે ને એટલે, એ તો એવું છે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાંથી છે ને એટલે, એ તો એવું છે કે એના બ્રધર સિસ્ટરનો સપોર્ટ છે ને એટલે, એ તો એવું છે કે એને વાંચવાનો ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટ છે ને એટલે, એ તો એવું છે એના ઘરે રીડિંગ રૂમ છે ને એટલે, એ તો એવું છે એના ઘરથી નજીક લાઇબ્રેરી છે ને એટલે, એ તો એવું છે એના ક્લાસમાં બહુ સારી રીતે સમજાય છે ને એટલે, એ તો એવું છે એના ફ્રેન્ડ સર્કલ ખૂબ સારા છે ને એટલે, એ તો એવું છે એના બંધા. એ એવું બતાવવાનો પ્રયત્ન કરે કે એની પાસે આવું હતું, આવું હતું, આવું હતું, આવું હતું, આવું હતું, આવું હતું, આ બધું હતું એટલે એ ટોપર છે, અને મારી પાસે નહોતું એટલે હું ટોપર નથી. જંગલના રાજા સિંહ પાસે એવું કશું જ નથી જે બીજા પાસે ન હોય, છતાં રાજ કરે છે. માત્ર ને માત્ર કારણ જાણવાનો પ્રયત્ન જો કરો તો તમને દેખાય કે આખા જંગલમાં માત્ર સિંહ એક એવું પ્રાણી છે જે પોતાની જાતને રાજા માને છે એટલે રાજા છે. હલો, રાજા છે એટલે રાજા માને એવું નથી, રાજા માને છે એટલે રાજા છે. ટોપર બનવા માટે સૌથી પહેલી પાયાની જરૂરિયાત છે ટોપર માનવું પડે. બહુ મૂળની વાત કરું છું કે મહેનત કરવી એ તમને બધાને ખબર છે. હું તમે ક્યાં ભૂલ કરો છો આજના પ્રોગ્રામમાં, તમે જે નથી જાણતા ને એ જણાવવા આવ્યો છું, જે જાણો છો એનું રિવિઝન માં નથી કરાવો. તમે જે નથી જાણતા, વોટ ઇઝ યોર મિસ્ટેક, તારી ભૂલ શું છે એ બતાવવા આવ્યો છું. લલ્લા, તું મહેનત તો કરે છે પણ એ માનવા તૈયાર નથી હું ટોપર છું. અને નિયમ એવું કહે છે કે પેલા માનવું પડે. અચ્છા, અગેન આઈ ગિવ યુ એક્ઝામ્પલ. તાજમહેલ તમે ફોટોમાં, વિડીયોમાં અથવા લાઈવ જોયો હશે. કેટલી વાર બન્યા ભાઈ તાજમહેલ? તાજમહેલ કેટલી વાર બન્યો? એક વાર. બીજો જોયો ક્યાંય? તાજમહેલ ટોટલ 3 વાર બન્યો. પહેલો તાજમહેલ શાહજહાંના મનમાં કે આવો બનાવવો છે. બીજો તાજમહેલ આર્કિટેક્ટના પેપરમાં કે આવો બનશે. અને ત્રીજો બન્યો આગ્રામાં.
દુનિયાને હંમેશા ત્રીજી વાર બનેલી વસ્તુ દેખાય છે સાહેબ, પણ નિયમ એવું કહે છે કોઈ પણ વસ્તુ પેલા મનમાં બને, પછી પેપરમાં બને અને પછી વતનમાં બને. દુનિયાને વતનનું દેખાય છે, પણ વતનમાં બનાવતા પહેલા મનમાં અને પેપરમાં બનાવવું પડે. તારું રિઝલ્ટ A1 નું વતનમાં આવે એ પહેલા તારા મનમાં અને પેપરમાં આવી ગયેલું જોઈએ, તો દુનિયાને ત્રીજી વાર દેખાય. ડાયરેક્ટ વતનમાં બનતું નથી, એટલે તમારો A1 આવતો નથી કે ધારેલું પરિણામ આવતું નથી, કેમ કે તમે પેલા બે પાયા જ નથી કર્યા. પેલો બીજો માળ લીધો જ નથી, તમે તમારે ડાયરેક્ટ ત્રીજો માળ લેવો. એટલે એવું ના હોય. હું સિવિલ એન્જિનિયર છું, ડાયરેક્ટ ત્રીજો માળ ન લેવાય. સમજે? બિલીમોરા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ કોવિડની આવી પરિસ્થિતિની અંદર પણ આજે કેમ્પસ ઊભું થયું છે સાહેબ. આ સાઉથ ગુજરાતની અંદર વન ઓફ ધ બેસ્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ બેસ્ટ એજ્યુકેશન ધરાવતો આ કેમ્પસ છે. તમે કેમ્પસની અંદર આવો તો તમને એના જે વેબ્સ છે એ આવવાની શરૂઆત થઈ જાય. જે પોઝિટિવિટી જે તમને ફીલ, એ મારે કહેવાની જરૂર ન પડે. જાણે કે એક આપણે મંદિરની અંદર જઈએ, કે આપણે મસ્જિદની અંદર જતા હોઈએ, કે આપણે જેમાં પણ શ્રદ્ધા હોય, ગુરુદ્વારાની અંદર જતા હોઈએ, જ્યાં પણ જઈએ ત્યારે આપણને એક અનેરી શાંતિનો અનુભવ થાય છે. યસ ઓર નો? એવી જ રીતે આ બિલીમોરા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલની અંદર તમે પગ મૂકો ને, ત્યાં તમને અનેરી શાંતિનો અનુભવ થાય છે. એનું માત્ર ને માત્ર કારણ એ છે કે આ બિલીમોરાની અંદર BIS નું કેમ્પસ પહેલી વાર નથી બન્યું, આ ત્રીજી વાર બન્યું. પેલા ભાટિયા સાહેબ, પ્રકાશ સાહેબ અને સમગ્ર ટ્રસ્ટી મંડળના મનમાં બન્યું, પછી આર્કિટેક્ટના પેપરમાં બન્યું અને પછી બિલીમોરામાં બન્યું. તને બિલીમોરાનું દેખાય છે, પણ એક પેલાનું 2 વારનું રેડી હતું, એટલે કોરોના જેવી પરિસ્થિતિ હલાવી ના શકી. આ બિલ્ડિંગને બનાવવામાં મુદ્દો આ વાતનો છે. हाँ, वक्त लगा. हाँ, माना कि मैं मंजिल से हूं दूर. हाँ, माना कि मैं मंजिल से हूं दूर, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं पहुंच ही नहीं सकता. हाँ, माना कि मैं मंजिल से हूं दूर, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पहुंच ही नहीं सकता. तो शुक्र मना कि मैं हूं दूर, क्योंकि जिस दिन पहुंच गया उस दिन तेरा चक्र समाप्त हो जाएगा. हाँ, माना कि मैं मंजिल से हूं दूर, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं पहुंच सकता. हाँ, माना कि रास्ते में है मुश्किलियां अनेक, पर मेरे इरादे भी है नेक. हाँ, माना कि रास्ते में है कठिनाई, रास्ते है बहुत ही कठिन, रास्ते में है बहुत ही कठिनाइयां, लेकिन सरल काम करना मेरी आदत ही कहाँ है. हाँ, माना कि मैं मंजिल से हूं दूर, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं पहुंच ही नहीं सकता. ક્લિયર થાય છે? સૌથી પહેલા શું કરવું પડે? માનવું પડે કે મારે આ કરવું છે. આપણું બધું ઉલટું છે. આપણે તો માનીએ નહીં. ઘણી વખત સર ટીચર દ્વારા એવું કહેવામાં આવે, બેટા તું જે રીતે મહેનત કરે છે, જો આવી મહેનત તારી એન્ડ સુધી રહેશે તું A1 લાવીશ. એવું ઘણી કોમેન્ટ્સ આવી સર ટીચર દ્વારા અપાતી હોય, તોય વિશ્વાસ ન થતો, પોતે જ માનતો નથી. ઘણીવાર સર ટીચર કહે કે ભાઈ તું આ છે, તો શું કે ખબર? તમને કોઈ મળ્યું નહીં સવારથી, લે લા પોતાને તો માનવું નહીં. સર કે ટીચર કે તો માન. ઘણી વાર અમુક સ્કૂલોની અંદર ઉલટું હોય. ઘણા છોકરાઓ અથવા તો પેરેન્ટ્સની બાજુ ઘણું ઉલટું હોય. ઘણીવાર છોકરા માનતા હોય, માતા પિતા પણ જોજો અહીંયા જેટલા આવ્યા છે, ઘણીવાર છોકરો માનતો હોય નહીં મમ્મી મારે A1 ગ્રેડ લાવવો છે, એટલે મમ્મી પેલા પાસ થાય, પૂરું થઈ જાય. સમજાય છે? જો બધા માને, વિદ્યાર્થી, ટીચર અને પેરેન્ટ્સ, તો આને મેનું કહેવાય. તો આ મનમાં બની ગયું. હવે પેપરમાં બનાવો, પછી વતનમાં બનાવો. ક્લિયર થાય છે? This is our first and beautiful concept is that અહીંયા સ્ક્રીન પર જે તમને દેખાય છે, એક સસલું આગળ ભાગે છે, કૂતરું પાછળ ભાગે છે. સસલું આગળ ભાગે છે, કૂતરું પાછળ ભાગે છે. સસલું આગળ, કૂતરું પાછળ. એટલામાં એક નાની એવી બખોલ દેખાય, આ બખોલની અંદર સસલું જતું. કૂતરાએ પ્રયત્ન કર્યો, પણ કૂતરું તો બખોલમાં જઈ ન શકે, કેમ કે બખોલ નાની હતી. કૂતરાએ થોડો સમય 15-20 મિનિટ રાહ જોઈ, સસલું બહાર આવે, શિકાર કરી લો, કેમ કે સસલું એ કૂતરાનો પ્રિય ભોજન. એટલે સસલાનો ઇંતજાર કર્યો, પણ સસલું આવ્યું નહીં. એટલે કૂતરાભાઈએ કીધું, સસલા ભાઈ સાંભળો છો? તો કે હા સાંભળો છું. બહાર આવો, મારે તમારી સાથે વાત કરવી છે, મારે તમારો શિકાર નથી કરવો. સસલાએ કીધું કઈ વાંધો નહીં, વાત કરવી હોય બહારથી કરો. કૂતરાએ કીધું વાતે સાચી, મારા અમુક સવાલોનો જવાબ તમે આપી દો, મારે તમારો શિકાર નથી કરવો. સસલાભાઈ આપણા બંનેમાં સૌથી વધારે તાકાતવર કોણ? સસલાએ કીધું તમે સરકાર. અને વાતે સાચી, સસલા કરતા કૂતરું તાકાતવર કેમ? સસલા મને એ વાતનો જવાબ આપો, આપણા બંનેમાં ઝડપથી ભાગી કોણ શકે? કૂતરાએ પ્રશ્ન પૂછ્યો સસલાને. સસલાએ કીધું તમે સરકાર, હું તમારી આગળ કશું જ ન કહેવાય. અને વાતે સાચી. સસલાએ કીધું આપણા બંનેમાં મારા કરતા ઝડપથી ભાગી તમે શકો, તાકાતવર તમે ઝડપથી. એટલે કૂતરાએ કીધું તો પછી
હું તારો શિકાર કરી કેમ ન શકું? જો તારા કરતા ઝડપથી ભાગી શકું, તારા કરતા તાકાતવર હોઉં, તો હું તારો શિકાર કરી કેમ ન શકું? અને સસલાએ કીધું કે સાંભળજો કૂતરાભાઈ, તમે પૂછ્યું છે એટલે તમને જવાબ આપું છું. ખોટું લાગશે પણ હવે પૂછ્યું છે એટલે કેવી એ મારી ફરજ છે. અને સસલાએ જે જવાબ આપ્યો એ મારા સસલાને આપવો છે. સસલાએ એવું કીધું, કૂતરાભાઈ, તાકાતવર હતો હું કૂતરું, ભાગવામાં બુદ્ધિ બધી રીતે આગળ હતો, પણ છતાં હારી ગયો. સસલાએ જવાબ આપ્યો કે કૂતરાભાઈ, તમે હારી ગયા અને હું જીતી ગયો કારણ કે તમે દોડતા હતા પેટ માટે અને હું દોડતો હતો જીવન માટે. અને હંમેશા જીવન માટે દોડવા વાળો પેટ માટે દોડવા વાળા કરતા આગળ જ હોય છે. પછી એ તાકાતવર હોય કે ન હોય એ પ્રશ્ન નથી. તમારી 28 માર્ચે શરૂ થનારી એ બોર્ડની પરીક્ષામાં તમે આ 15 દિવસ શું જોઈ રહ્યા છો? તમે આ બોર્ડના ટકા ખાલી પેટ માટે લાવવા ઈચ્છો છો કે મારા જીવન માટે લાવવા ઈચ્છો છો? વાત સમજાય છે કે નહીં? મારે રિઝલ્ટ આવીને મારા મમ્મી પપ્પાને સન્માન અપાવવું છે, મારે સાબિત કરી બતાવવું છે કે હું કોણ છું, મારું પરિણામ શું છે. ઇટ્સ રાઈટ ટાઈમ ટુ પ્રૂવ માયસેલ્ફ. આવો વિચાર તમને હોય તો એનો અર્થ એવો થાય કે તમે જીવન માટે દોડો છો. અને ઘણાને એવા વિચાર હોય, થાય ઠીક છે, નહીં તો કંઈ નહીં, મતલબ તમે પેટ માટે દોડો છો. અને પેટ માટે દોડવાવાળા કરતા હંમેશા જીવન માટે દોડવાવાળો આગળ જ હોય છે. ક્લિયર થાય છે? હલો, પેલો મુદ્દો સમજાય છે? બહુ નિયમની વાત કરું છું, કોન્સેપ્ટની. તમને જો તમે કનેક્ટ કરશો તમારી સાથે, વોટ ઇઝ યોર મિસ્ટેક? બેટા, ફક્ત મહેનત કરવાથી પરિણામ નથી આવતું. આ મૂર્ખામીમાંથી બહાર આવી જશો. લોકો એવું કહેશે હાર્ડવર્ક કરો, ના ભેગું થાય. શું મંડી પીડા? અહીંયા નાકા પર મજૂર ઉભા રહે, એના જેટલું હાર્ડવર્ક તમે એવું નથી કરતા. મર્સિડીઝ લઈને ફરે? જોયું તમે કોઈ મજૂર તમારા ઘરે પ્લાસ્ટર કરવા આવે, ઉભા રહો, હું જસ્ટ મારી મર્સિડીઝ ક્યાં પાર્ક કરું? કેમ નથી મહેનત કરતા? નિયમ ખોટો પડ્યો. જો તમે એવું માનતા હોય કે મહેનત કરવાથી સફળ થવાય, તો અહીંયા ખોટું પડે. યોગ્ય મહેનત કરવાથી સફળ થવાય, નિયમ એ છે. ક્લિયર થાય છે? આ કેવી વાત છે, તમને ક્લેરિટી આપું. ચા બનાવવા માટે દૂધ ફરજિયાત જોઈએ, યસ ઓર નો? દૂધ વગરની ચા પણ ચા ન કહેવાય, ને કાવો કહેવાય, બ્લેક ટી કહેવાય, યસ ઓર નો? ચા બનાવવા માટે દૂધ કમ્પલસરી જોઈએ, પણ દૂધ હોય તો ચા બની જ જાય એવું જરૂરી નથી. કેમ કે ચા બનાવવા દૂધ સિવાયનું બીજું ઘણું બધું જોઈએ. ઇલાયચી જોઈએ, મસાલો જોઈએ, બનાવવાવાળા જોઈએ, પાણી જોઈએ, તપેલી જોઈએ, પીવાવાળા જોઈએ, ચૂલો જોઈએ, યસ ઓર નો? બધું જોઈએ, યસ ઓર નો? જો કેવી સરસ મજાની વાત છે. ચા બનાવવા દૂધ જોઈએ, પણ દૂધ હોય તો ચા બને જ એવું જરૂરી નથી. એવી રીતે સફળ થવા માટે મહેનત કમ્પલસરી છે, પણ ખાલી મહેનત જ હોય, ખાલી દૂધ જ હોય ચા બને નહીં. ખાલી મહેનત જ હોય સફળ થાવ નહીં. એમાં બીજું જોઈએ, આદુ, ઇલાયચી, મસાલો. એ શું છે? એ કહું તને. પેટ માટે બંધ કર. શેના માટે દોડ? જીવન માટે, તારા ભવિષ્ય માટે, તારા જીવનને ઉજાગર કરવા માટે. આ ખાલી 10મા 12મા પરીક્ષા નીકળી જાય પછી એનાથી પતતું નહીં દોસ્ત. તારી 10માની પરીક્ષા અને 12માની પરીક્ષા પૂરી થાય પછી સાચી જીવનની પરીક્ષા શરૂ થાય છે. અને તું એકવાર લગ્ન તો કર, તું ભૂલી જઈશ કે બોર્ડ અઘરું છે. અનુભવના આધારે વાત નથી કરતો, જનરલ જોયું છે ના આધારે વાત કરું છું. સો હંમેશા આપણે જે ટફ માનતા હોય એવું નથી પડે કે ટફ છે. હલો, ક્લિયર થાય છે? વાત સમજાય છે? પહેલો પોઈન્ટ ક્લિયર. એટલે બધા આગળ આવી રીતે હાથ રાખજો, હું તમને કહું એમ તમે બધા મારી સાથે બોલજો. ફર્સ્ટ આપણે શું કરવું પડે? ફર્સ્ટ યુ બિલીવ કરો. આગળ હાથ રાખો. ફર્સ્ટ યુ બિલીવ. ઘણા તો લાવવાનું ગેર પાડે એવું નહીં લાવવાનું. અત્યારથી નક્કી કરી દીધું કે આપણે કરિયર આમાં જ બનાવવાનું છે. એ ભેગું ના થાય. ફર્સ્ટ યુ believe, then you achieve. વાત સમજાય છે? પેલા માનવું પડે અને પછી પ્રાપ્ત થાય છે. એમને કશું જ થવાનું નથી. બોલો, અહીંયા બેઠા છે એમાંથી કેટલાય માન્યું છે? જેના મનમાં અને પેપરમાં પિક્ચર ક્લિયર હોય તો સરેસો ભાઈ સમજાય છે? ભૂલ. હવે શું આમાં બેઠા એમાં કોઈ મહેનત જ નહીં કરતા? કરે છે. માતા પિતા પણ છે, એ પણ સહમત હશે. નહીં સાહેબ, મારી દીકરી મારો દીકરો મહેનત કરે છે. એટલે એટલી અમુક દીકરા દીકરો એટલી મહેનત કરે, ઘરે મમ્મીને કેવું પડે કે હવે બંધ કર બેટા, હવે સુઈ જાય. હાલો, એટલી મહેનત કરે છે તો પરિણામ કેમ નથી આવતું? આ કારણ છે. ચાનો ટેસ્ટ નથી આવતો, બની તો ગઈ. સમજાય છે? ક્લિયર થાય છે? ચલો, એક સરસ મજાનું ઉદાહરણ તમને આપું. જ્યાં ચાહ વહાં રાહ. આ દીકરાને તમે કદાચ
નામ નહીં સાંભળ્યું હોય કેમ કે યુ ઓલ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન સલમાન શાહરુખ આમિર એન્ડ દર્શન રાવલ. હેલો, સમજાય છે? મારે તમને કોઈ સલમાન ખાન, શાહરુખ ખાન, આમિર ખાનના કે આલિયા ભટ્ટના ઉદાહરણ નથી આપવા કેમ કે એના બાપા મહેશ ભટ્ટ છે, મારા બાપા તમારા બાપા નથી. એ પરિસ્થિતિ અલગ હતી, સમય અલગ હતો. એના એ જ લોકો કદાચ અત્યારે 2022માં લોન્ચ થાય તો મે બી એટલા હિટ ન પણ જાય, મે બી કદાચ વધારે પણ જાય. પણ હું તમને જે ઉદાહરણ આપું છું એ તમારી જેમ અત્યારે 1.5-2 વર્ષમાં જેમણે કામ કર્યા એના ઉદાહરણ આપું છું, જેને રૂબરૂ મેળવ્યું છે એના ઉદાહરણ આપું, જેને મેં જોયા, વાંચ્યા અને પ્રશ્ન પૂછ્યા એવા દીકરાને દીકરીઓના ઉદાહરણ આપું છું. તમારા મગજના એ બધા જ ટાંકણાઓને આજે તોડીને તમે જજો કે આવું હોય તો જ આવું થાય, એવું કશું જ નથી. આવું કરવું હોય તો જ આવું થાય એવું જ છે. કોઈ પરિસ્થિતિમાં જવાબદાર નથી. સમજાય છે? તમે ગરીબ છો, અમીર છો, સપોર્ટ છે કે નહીં, યાદ રહી છે કે કશું જ અગત્યનું નથી. અને નસીબ અને કિસ્મતના ભરોસે જેટલા બેઠા છે ને એ બધા બંધ કરી દેજો તમે. ઘણા કિસ્સા મારા નસીબમાં જ નથી તો હું તો એને કહું કોંગ્રેચ્યુલેશન બેટા, એટલીસ્ટ તને ખબર તો પડી ગઈ તારા નસીબમાં નથી. તો મને કે સાહેબ હવે શું કરું? હું ઘરે રહે, નસીબમાં નથી શું કરવાના? જો નસીબને કોઈ બદલી નથી શકવાનું, યસ ઓર નો? અને હું એમ કહું છું કે બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ જે નસીબ અને કિસ્મતના ભરોસે બેસે છે ને એને હું તો કોઈ સ્કૂલે જ ના આવે. બોર્ડની પરીક્ષા ને પહેલા ઘરે રહો ને, જે નસીબમાં હશે રિઝલ્ટ કુરિયર થઈ જશે. હાલો, જો આવડન સાથે પરીક્ષા તમારી પૂરી થઈ જાય, તમારે એક પણ પેપર નહીં આપવાનું. જ્યારે રિઝલ્ટ આ લોકોનું આવશે તમારું 2 દિવસ મોડું આવશે કેમ કે કુરિયર થવામાં સમય લાગે ને. જે નસીબમાં હશે કુરિયર થઈ જશે. તમે શું કામ એટલી બધી પીડા, વેદના, વ્યથા વ્યક્ત કરો છો? એવું હોય તો શું કામ માને છે નસીબ કિસ્મત? કોણ કહે છે? શબ્દને સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. કોણ કહે છે નસીબને વાંકે કામ બધા આડા પડે છે? હેલો, કોણ કહે છે નસીબને વાંકે કામ બધા આડા પડે છે? જો ઉપરથી પડતું હોય જળ તો પથ્થરમાં પણ ખાડા પડે છે. તું એકવાર ખંતથી મહેનત કરવાની શરૂઆત તો કર. તું એકવાર ખંતથી મહેનત કરવાની શરૂઆત તો કર. પછી આગળ ચાલતો હોય તું અને ઘડિયાળના કાંટા પણ પાછા પડે છે. કોણ કહે છે નસીબને વાંકે કામ બધા આડા પડે છે? ઇટ્સ નોટ ધસ. પણ તને આદત પડી ગઈ છે કે નહીં સાહેબ થશે. અને પેલું બોલિવૂડમાં નહીં પેલું અપના ટાઈમ આયેગા, મને મળી જાય મારે તને સવાલ કરવાના ઘણા અપના ટાઈમ આયેગા. શું બડી બેડા છે? એટલે દુનિયા રમાડે તમારે રમવાનું. મને તો એવું પેલા આપણે છે ને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં મદારીના ખેલ થતા. એ મદારી 3-4 વાંદરા લઈને આવે, ડમરું વગાડે, વાંદરા નાચે ને આપણે બધા ભેગા થઈએ, પછી ટોપી 2, 5, 10 રૂપિયા આપીએ. એ બધાએ હવે આ ખેલ શરૂ કરી દીધા છે. હવે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ આવી ગયું એટલે ઘરે ગામડે મદારી નહીં આવતા. એટલે ત્યાં બેઠા એકતા કપૂર ઇઝ ધ બિગેસ્ટ મદારી. સમજે તમને? એ મદારી નહીં, મદારી છે, ગુરુ છે. મદારી કેમ બનવું એની ટ્રેનિંગ આપે. જવા તો આપણો ટોપિક નથી. પણ મૂવીના પ્રોડ્યુસર, ડિરેક્ટર એન્ડ ઓલ શું કરે છે એનું ફોલ્ટ જ નથી. મદારી ડમરું વગાડે, એને તમને મને આમંત્રણ આપ્યું હતું, ના તને મને રસ હતો એટલે ઉભા રહે. સમજાય છે? મદારીનો ફોલ્ટ જ ના કહી શકાય, એકતા કપૂરનો વાંક જ નથી. એને તને મને કાર્ડ ક્યારેય નથી લખ્યું મારી સિરિયલ જોજો. આપણે મોટા ઉપાડે શરૂ કરી. સમજાય છે? એટલે એ ડમરું વગાડે, એમની સિરિયલ એન્ડ મૂવી એન્ડ ઓલ થિંગ્સ એનું ડમરું થયું. અને હવે વાંદરાની જરૂર જ નથી કેમ કે પેલા 4-5 જ હતા તો એક સાથે રહી શકતા. અત્યારે તમે ગણી ના શકો. પણ બધા જોઈએ એટલે શું થયું? નેચરલી થયું ને. હાલો, એટલે માર ખીચામાં તું 200 રૂપિયા ટિકિટ લઈને મૂવી જોવું, મતલબ શું થયો? આઈ એમ ધ મંકી. એ ડમરું વગાડે, આપણે હા કે ના? અનુપમાન તાકી જોઈએ કે હે હવે અનુપમાનું શું થશે? પણ તારો વિચાર કે 28 પેપર છે. એક દિવસના 1,60,000 લે. તને ખબર છે? એક દિવસના 1,60,000 લે. 30 મિનિટની સિરિયલ, 9 મિનિટની એડવર્ટાઇઝ, 21 મિનિટના 7 મિનિટના 3 ટુકડા. એમાં ક્યાં એટલે પણ એકવાર બોલ કે બેરી થોડા છે. સમજે તમને? ક્યાં એકવાર બોલ જ ના ખબર પડે. બેરાશી અમારે સાઉન્ડ સિસ્ટમ વાળું છે બધું કરે. 21 મિનિટ બતાવે, એમાં 3 વાર બધું બતાવે, એટલે કામનું 7 જ મિનિટ હોય. સમજે તમને? અને તોય આખી સિરિયલ પૂરી કર્યા પછી પ્રશ્ન તો આપણા મગજમાં એ જ હોય, હવે એનું શું થશે? તારું વિચાર કર. સો મુદ્દો એ છે ચાહ મહારાજ. મારે આ દીકરાનું ઉદાહરણ આપું છું. સમય આપણી પાસે બહુ લિમિટેડ છે અને મારે ઘણી બધી વાત શેર કરવી છે. તમે ઇન્ટેલિજન્ટ છો એટલે હું થોડું પિકઅપ સ્પીડ આપું છું.
આ જે દીકરો તમને દેખાય છે દસ અવિરાજ ચૌધરી, આ સ્ક્રીન પર જે દીકરો દેખાય છે એ અવિરાજ ચૌધરી છે. આ અવિરાજ ચૌધરીના ફાધર છે, એમના મધર છે અને અવિરાજ ચૌધરીનું ઘર છે. ડાંગ જિલ્લાના થોરપાડા ગામે, અહીંથી બહુ નજીક છે, ડાંગ જિલ્લા 150 કિલોમીટર આજુબાજુ થતું હોય. ડાંગ જિલ્લાના થોરપાડા ગામે, ડાંગનો છેવાડાનો જિલ્લો, એની અંદર આવેલું ગામ, છેવાડાનું ગામ થોરપાડા ગામ. અને આ થોરપાડા ગામમાં છેવાડે એકદમ ગામના ખેતરમાં છેલ્લે મકાન અવિરાજ ચૌધરીનું. અવિરાજ ચૌધરી એવું શું કર્યું કે હું તમને ઉદાહરણ આપું છું, પહેલા હું તમને એ કહી દઉં એટલે તમને ક્લેરિટી મળે. એ પહેલા એમના ઘરની 3 વિશેષતા છે, વિશેષતા જણાવી દઉં. પહેલી વિશેષતા એવી છે, ચોમાસાની અંદર તમને એના ઘરમાં એક પણ ખૂણો એવો ન મળે જ્યાં તમે ઊભા હોય એટલે વરસાદ ન પડે. બીજી વિશેષતા, હું 13 માર્ચ 2022 ની વાત કરું છું. આજની તારીખે અવિરાજ ચૌધરીના ઘરે લાઇટ નથી આજની તારીખે. ત્રીજી વિશેષતા, 11 ભાઈ બહેનોનો પરિવાર છે. ચોથી વિશેષતા, એમના ઘરે BSNL સિવાય કોઈ નેટવર્ક આવતું નથી. એ પણ એક પોઈન્ટ, ફોનમાં વાત કરવી હોય, નેટ તો ભૂલી જાઓ, ફોનમાં વાત કરવી હોય તો બહાર ખેતરમાં આવવું પડે. એટલી વિશેષતાની વચ્ચે આ દીકરાએ શું કર્યું એ હું તમને જણાવું. ડાંગ જિલ્લાનો પહેલો દીકરો, સમગ્ર ડાંગ જિલ્લાનો પહેલો દીકરો અવિરાજ ચૌધરી બને જે ડાંગથી IIT દિલ્હીમાં સિલેક્ટ થયો હોય. IIT દિલ્હી, IIT દિલ્હી. આના માટે ઘણા રાજસ્થાન કોટા જાય, ત્યાં જઈને ખોટા પડે. ક્લિયર થાય છે? એટલે એમના ફાધર સાથે જ્યારે મારી વાત થઈ, એમના ફાધર એવું કીધું, સાહેબ 11 ભાઈ બહેનોનો પરિવાર, આખો પરિવાર બપોર જો પેટ ભરીને ભોજન કરે, ધરાઈને જમે ને, તો આખા પરિવાર માટે સૌથી મોટો ક્વેશ્ચન માર્ક એ હોય કે રાતે ભોજનમાં શું લેશું. આ પરિસ્થિતિમાં જીવતો અવિરાજ ચૌધરી 12 ધોરણ સુધી સરકારી શાળામાં અભ્યાસ કરે. ડાંગની સરકારી સ્કૂલ, તમે વિચાર કરો, સિટીની સરકારી સ્કૂલની હાલત તમે ખાલી ચેક કરજો અત્યારે. આ ડાંગની ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ. હવે એમાં સાયન્સ, એ ગ્રુપ, ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી, મેથ્સ, એમના કોન્સેપ્ટ એટલે તમને સમજાય. જેડબલી નીટની તૈયારી ગવર્મેન્ટ સ્કૂલમાં કયા લેવલના બોર્ડે ના થાય પૂરું. એમાં જેડબલી મેથ્સ તો સમજાય, એડવાન્સ તો ફૂલ ઓફ ઇંગ્લિશ, અને કયા લેવલના કોન્સેપ્ટ છોકરાઓ ડ્રોપ લે તો ભેગું નથી થતું. આ લેવલની પરીક્ષા છે. IIT કે બધાના કામની વાત નથી. અને છતાં દીકરો IIT દિલ્હીમાં સિલેક્ટ થાય. મેં વાત જ્યારે 8 મહિના પહેલા હું એમના ઘરે ગયો ઇન્ટરવ્યુ લેવા માટે, જે મેં તમને આગળ કીધું 200 ટોપર એમાંના એક અવિરાજભાઈ ચૌધરી, એમની સાથે મેં જ્યારે વાત કરી તો અવિરાજ થોડો ચિંતામાં હતો. એટલે મેં કીધું, અવિરાજ ડોન્ટ વરી, ઇન્ટરવ્યુ આપવું કંઈ ફરજિયાત નથી, અમારું તો આ દરરોજનું કામ છે, મળીને જતા રહેશું, તું ઉપાધિ ના કર. મને કે ના સાહેબ એવું નથી, મને તો આનંદ છે કે મારું ઇન્ટરવ્યુ થઈ રહ્યું છે, કે પહેલી વાર કોઈના ઘરે આવી રીતે ઇન્ટરવ્યુ લેવા માટે ગયું. તો મેં કીધું, દોસ્તો ચિંતા કઈ વાતની છે, સાંભળજો દીકરાની વ્યથા પીડા વેદના. મને કે સાહેબ ઇન્ટરવ્યુમાં હું થોડો ઘણો સારો દેખાઈ શકું ને એવો પહેરવાનો શર્ટ મારી પાસે નથી. અને ત્યારે દીકરાને મેં કીધું કે સુરતથી 200 કિલોમીટર દૂર હું તારા શર્ટની ક્વોલિટી શૂટ કરવા માટે નથી આવ્યો, હું તારી સોચની ક્વોલિટી શૂટ કરવા માટે આવ્યો છું. શાહરુખ ખાનનો આર્યન ખાન જ્યારે પકડાયો ત્યારે 50,000નું શર્ટ ટી શર્ટ પહેરેલું, છતાં અંદર જવું પડેલું. કપડાની ક્વોલિટી કોઈ કામની નથી દોસ્ત, જો તારી પાસે સોચની ક્વોલિટી નથી. આ હોવું જોઈએ, પણ આ હોય અને આ ના હોય તો આની કોઈ વેલ્યુ રહેતી નથી. હા, આ હોય તો આની સુંદરતામાં વધારો કરે છે. આના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે, આના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી. કપડાની ક્વોલિટીથી કશું નથી થતું. મારો કલામ આ દેશનું સાહેબ વ્યક્તિ, ગરીબ ઝૂંપડામાં કેરોસીનના દીવાના પ્રકાશ से અભ્યાસ કરનારા કલામ આજે દેશના એક એક વ્યક્તિના હૃદયમાં પ્રકાશ રૂપી ઝબકે છે. તમે કઈ સ્કૂલમાં ભણો છો, શું ભણો છો, કેવી પરિસ્થિતિ છે, where you are that doesn't matter, but where you want to go that's matter. મુદ્દો એ છે તાર જવું જ ક્યાં છો. લોકેશન તો બધાના અલગ હોય છે. તમે બિલીમોરામાં છો, સુરતમાં છો, કોઈ અમદાવાદમાં હોય, બધા અલગ અલગ જગ્યા પર છે. મુદ્દો એ છે જવું છે ક્યાં. સી તમે અહીંયા પ્રોગ્રામમાં આવતા પહેલા બધા અલગ અલગ જગ્યાએ હતા, ભલે બિલીમોરા આજુબાજુમાં જશો પણ બધાના લોકેશન અલગ અલગ હતા ને. યસ ઓર નો?
પણ બધા એક જગ્યાએ ભેગા થઈ ગયા. કેમ કે બધાને એક જ જગ્યાએ આવવાનું હતું. તમે ક્યાં હતા કશું અગત્યનું નહોતું, જવું હતું ક્યાં એટલે પહોંચી ગયા. Where you are that doesn't matter, but where you want to go that's matter. હજુ તમને ન સમજાય તો વાત કરો. અવિરાજ ઉપર તો કલાક બોલું તો પણ ઓછું છે. મારી ચેનલ પર ઇન્ટરવ્યુ છે, સમય મળે જોજો. અત્યારે જોવાની જરૂર નથી, બોર્ડની પરીક્ષા પૂરી થાય પછી. અત્યારે એમાં જે કામનું વધારે વિશેષ છે હું કહી દઉં છું, કેમ કે કલાક હવે તારે એમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાની જરૂર નથી. પણ બીજા જે મિત્રો 9th અને 11th માં હોય, અથવા તમારા બ્રધર સિસ્ટર હોય, અથવા તો જે પેરેન્ટ્સ છે એમને જોવું હોય તો એ જોઈ શકે. આખું ઇન્ટરવ્યુ છે. એક વર્ષ આખું વિશ્વ બંધ હતું એજ્યુકેશનમાં. મને બહુ આનંદ થાય સાહેબ કે તમે જાણતા અજાણતા એવી સંસ્થા પસંદ કરી છે, અથવા તો એવી સંસ્થાના આંગણમાં બેઠા છો. હું આ વાતનો સાક્ષી રહ્યો છું કે બેલીમોરા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ કોવિડના ટાઈમમાં જ્યારે આખું વિશ્વ લોકડાઉનના કારણે બંધ હતું, એજ્યુકેશન ફિલ્ડ પૂરી બંધ હતી, શૈક્ષણિક જગત આખું બંધ હતું, અને શૈક્ષણિક જગતને આવવાની ફરજ પડી ઓનલાઈન પર. અરે જે ક્લાસમાં જે શિક્ષક ચોક એન્ડ ટોકથી વાત કરતા હતા, ચોકથી ભણાવતા હતા, માર્કર બોર્ડ પર માર્કર લખીને ભણાવતા હતા, અને સામે વિદ્યાર્થી બેઠા હોય, એ જ શિક્ષક આવી રીતે સ્ટેન્ડ મૂકીને કેમેરામાં બોલતા થઈ ગયા. આ શિક્ષકને આદત નથી સાહેબ. એની સામે છોકરા હોય તો એ શિક્ષકને એવું લાગે કે નહીં મેં કંઈક કર્યું, એની બદલે 2 અને 3 આંખોવાળા કેમેરાની સમક્ષ શિક્ષકે ભણાવવાનું થયું. આ બધા માટે નવું હતું. ઘરે એવી સ્પેસ હોય ન હોય, બેકગ્રાઉન્ડ બરાબર હોય ન હોય, અવાજ આવતો હોય કેમ કે બધા ઘરે હોય, શેરીમાં છોકરા રમતા હોય, ડિસ્ટર્બન્સ થતું હોય, લેક્ચર ક્યારે શૂટ કરવા. હું સાક્ષી રહ્યો છું. અમુક શિક્ષકો મોડી રાતે, કેમ કે બધા સૂઈ ગયા હોય ત્યારે સાયલેન્ટ હોય એટલે લાઇટ કરીને ત્યારે મોડી રાતે વિડીયો લેક્ચર શૂટ કરે. ઘણા વહેલી સવારે ઉઠીને શિક્ષક એ વિદ્યાર્થીઓના વિડીયો રેડી કરતા હોય, અને એટલી મહેનત પુરુષાર્થ એડિટિંગ કરે, બધું કરે, જેમ તેમ કરીને, કેમ કે બધા માટે નવું હતું દોસ્ત. પણ મારા ક્લાસના દીકરાનું કે દીકરીનું એજ્યુકેશન એક પણ દિવસ ન બગડે, ઇટ્સ માય રિસ્પોન્સિબિલિટી. આવી જવાબદારીની ફરજની સાથે આ બેલીમોરા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન અને પૂરતા પ્રયાસની સાથે ઓફલાઈન જેવું જ ચલાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. હું બોલું તમે માનું એવું જરૂરી નથી. મારા કરતા વિશેષ તમે આ વાતના સાક્ષી રહ્યા છો સાહેબ. આ એવી સંસ્થાનું આંગણું છે. અને મને દુઃખ થાય એ વાતનું કે જ્યારે એક પેરેન્ટ્સ આ સંસ્થાની અંદર કે કોઈ પણ સંસ્થાની અંદર, હું તમને જનરલ વાત કરું છું, એ સંસ્થાની અંદર જઈને જ્યારે ટીચર્સને એમ કે આ બધું તો તમે એટલા માટે કરો છો, ફી લેવી છે, ત્યારે એક શિક્ષકની હિંમત ત્યાં તૂટી જતી હોય છે સાહેબ. અને યાદ રાખજો, જે દિવસે એક શિક્ષકની હિંમત આ દેશની અંદર તૂટશે, એ દિવસે આ દેશની અંદર ઘરે રહેવું પણ અઘરું થશે. સુરતની અંદર ફેનિલ અને ગ્રીષ્માની બનેલી ઘટના આ સમાજની અંદર આવા ફેનિલ પ્રાપ્ત થવાનો માત્ર એક કારણ છે કે શિક્ષકની હિંમત તૂટતી ગઈ અને આવા ફેનિલ જેવાની હિંમત વધતી ગઈ. આ કંટ્રોલિંગ એક જ જગ્યા પરથી થાય એમ છે, અને એ છે શિક્ષક પાસેથી. આ સમાજ જે દિવસે શિક્ષકનો આદર સત્કાર કરતો બંધ થઈ જશે, એ દિવસે ચેપ્ટર ફિનિશ થઈ જશે. આજનો ટોપિક એ નથી, પણ વાત નીકળી છે એટલા માટે તમને કહું છું. આ ઓનલાઈન કદમે કદમ ચાલવાથી, ફેસબુકમાં લાઈવ કરવાનું હોય, યુટ્યુબ પર લાઈવ કરવાનું હોય, ઝૂમ પર હોય, રેકોર્ડિંગ લેક્ચર હોય, લિંક મોકલવાની હોય, બધું જ ટીપ ટોપ પ્રોપર થઈ શકે એવો પ્રયત્ન કરતી આ સંસ્થાના આંગણમાં તમે બેઠા છો. પરિસ્થિતિ કોઈ પણ હોય, પણ રૂકના મના હૈ, આવા વિચારોની સાથે ચાલતી આ સંસ્થા છે. ક્વોલિટીમાં ક્યાંય, હું તો ઘણી વખત ભાટિયા સાહેબ સાથે, પ્રકાશભાઈ સાથે વાત કરું, ક્વોલિટીમાં સાહેબ અમને 19-20 નહીં ચાલે, અમારે 20 જ જોઈએ. હલો, નહીં તમે જોઈ છે અમુક સંસ્થાઓ જેમ જેમ છોકરાઓના એડમિશન થાય એમ ડેવલપમેન્ટ થાય. પહેલા ડેવલપમેન્ટ કરશું અને પછી, કેમ કે અમે એના માટે નથી કરતા. વાત સમજાય છે? હાલો, જ્યાં આપવાનો ભાવ હોય છે ત્યાં આપોઆપ થઈ જતું હોય છે. મારો સુદામો જ્યારે કાનાને મળવા ગયો ત્યારે કશું માંગ્યું નથી સાહેબ, પણ કાનાનો આપવાનો ભાવ હતો એટલે આવ્યો ને ત્યાં મને લેતા. બાકી મારો સુદામો તો એ માને કે હું માગું અને તું આપે, એ વાત મને મંજૂર નથી. હાલો, જો હું હાથ મારા ફેલાવું તો તારી ખુદાઈ દૂર નથી, જો હું હાથ મારા ફેલાવું તો તારી ખુદાઈ દૂર નથી, પણ હું માંગુ અને તું આપે, એ વાત આ સુદામાને મંજૂર નથી. આવા વિચારોની સાથે ચાલતી સંસ્થા. સતત ન્યૂઝ છે, નવું શું કરીએ. હું તમને એ જ કહું છું, આ 15 દિવસમાં હજુ તમે નવું શું કરી શકો. સાહેબે જોયું કે અત્યારે સાયન્સની અંદર જેડબલી નીટમાં આપણે, કેમ કે શૈક્ષણિક જગતનો બહુ મોટો અનુભવ છે ભાટિયા સાહેબ, કે આપણે શું કરી શકીએ એ તો જોયું જ.
પણ તમે વિચાર કરો, આ ટાઈમમાં રાજસ્થાન કોટા ગયા, દિલ્હી ગયા, અલગ અલગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ત્યાં દિવસો સુધી, અઠવાડિયાઓ સુધી રહી, આખી એકેડેમિક પેટર્નને સ્ટડી કરી કે અમે અમારા દીકરા દીકરીઓને એવું શું આપીએ કે એનું ડેવલપમેન્ટ થાય. જે સંસ્થાની અંદર ટ્રસ્ટી કે મેનેજમેન્ટ પર્સન એવું માની લે કે મને બધું આવડે, ત્યાં ચેપ્ટર પૂરું થઈ જાય. સાહેબ, અહીંયા અધૂરા ઘડા છે કે હજી મારે શીખવું છે. એટલું કર્યા પછી પણ આ શીખવાનો ભાવ છે ને, એટલે તમને દાવા સાથે કહું છું કે આ સંસ્થાની અંદર ભણનારો દીકરો હંમેશા ટોપ કરે, કેમ કે અહીંયા આ લેવલના લોકો પણ હજુ શીખે છે. શિક્ષકોની ટીમ પણ હજુ સતત નવું નોલેજ લેવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. અને કોટાની બેસ્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જે કહી શકાય છે, કોટાની અંદર અનેક વિદ્યાર્થીઓ આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટને પસંદ કરીને પોતાના જીવનમાં નીટ જીની અંદર ખૂબ સારી સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે. એવું ન્યુક્લિયસ, એમની સાથે કોલેબોરેશન આપણે આ વર્ષથી કરીને, તમે વિચાર તો કરો, સાયન્સ 9 થી 5 નો સમય છોકરાએ ઘરે જઈને કરવાનું જ નહીં, કંઈ અહીંયા જ કરવાનું, 9 to 5. જી નીટ પણ અહીંયા, બોર્ડ પણ અહીંયા, પ્રેક્ટિસ પણ અહીંયા, એસાઇનમેન્ટ પણ અહીંયા, ડાઉટ સોલ્વિંગ પણ અહીંયા. આ લેવલનું આ વિસ્તારને મળે તો સાહેબને ઘણી વાર કીધું કે તમે અમારા સુરતમાં આની વિશેષ જરૂર છે. તો સાહેબે તમે સાંભળજો, મને કહે સાહેબ સુરતમાં અમે નહીં હોઈએ તો બીજા ઘણા હશે, પણ બિલીમોરા અને આજુબાજુનો જે વિસ્તાર છે અહીંયા અમે નહીં હોઈએ તો કદાચ ઘણું મોડું થઈ જશે, એટલા માટે અમારી અહીંયા વિશેષ જરૂરિયાત છે. આવા વિચારોની સાથે ચાલતી સંસ્થા છે. એકવાર જોરદાર તાલીમ અવિરાજ, આખું વિશ્વ બંધ હતું, 3-4 દિવસની રજા પડે ને તો આ છોકરો ઘરે ના આવે. એટલે મેં એને પૂછ્યું કે ઘરે નથી આવતો. તમને નવાઈ લાગશે, દિલ્હીથી ડાંગ આવવાના પૈસા નહીં અને ડાંગથી પાછા દિલ્હી જવાના પૈસા નહીં. એટલે આખું વર્ષ બંધ હતું ને એટલે પછી ઘરે આવ્યો. હવે આઈઆઈટી કયા લેવલના એના લેક્ચર્સ મટીરિયલ આવતા હોય, આપણે બિલીમોરા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ જો આ લેવલનું આપણે કરતા, આઈઆઈટી કયા લેવલના લેક્ચર્સ મટીરિયલ પીડીએફ આપતા હોય. મેં કીધું તું એક વર્ષ ભણ્યો કેમ? હવે સાંભળજો, ખરી યાત્રા અહીંયા શરૂ થાય છે. એમના ઘરેથી 60 કિલોમીટર દૂર આહવા છે. તમે સાપુતારા જાઓ તો વચ્ચે આહવા આવે, એમના ઘરેથી 60 કિલોમીટર દૂર થાય. ત્યાં થોડું ડેવલપ ટુરિસ્ટ એરિયા છે, એટલે ડેવલપ એરિયા છે, એટલે ત્યાં 4G કનેક્ટિવિટી ને હોય. એટલે મને કહે સાહેબ દર રવિવારે હું આહવા જાઉં, સાંભળજો, સોમ મંગળ બુધ ગુરુ શુક્ર શનિના લેક્ચર્સ મટીરિયલ પીડીએફ રવિવારે ડાઉનલોડ કરો, પાછો 60 કિલોમીટર ઘરે આવો, સોમ મંગળ બુધ ગુરુ શુક્ર શનિ ભણું, પાછો રવિવારે આહવા જાઉં, ડાઉનલોડ કરું, પાછો ઘરે આવું, સોમ મંગળ બુધ ગુરુ શુક્ર શનિ ભણું, રવિવારે આહવા જાઉં, લેક્ચર મટીરિયલ પીડીએફ ડાઉનલોડ કરું, ઘરે આવું, સોમ મંગળ બુધ ગુરુ શુક્ર શનિ ભણું. આવી રીતે આખું વર્ષ ભણું. મેં કીધું દોસ્ત ઓનલાઈન એક્ઝામ કેવી રીતે આપતો? મને કે જ્યારે એક્ઝામ્સ હોય એ ટાઈમ ટેબલ મુજબ હું આહવા જાઉં, ત્યાં ચાનું ઝૂંપડું હોય, ડાંગ બાજુ જાવ એટલે ચાના ઝૂંપડા છે, ઝૂંપડામાં ચાનો ઓર્ડર કરું, બેન્ચ પર બેસું, ચા પીને હું પરીક્ષા આપું. એન્ડ મુદ્દાની વાત તો એ છે, તમે બિલીવ નહીં કરી શકો, આઈઆઈટી દિલ્હીનો ઇતિહાસ ચેક કરો, 3 વર્ષ આ 3જા વર્ષની અંદર અભ્યાસ કરે છે અવિરાજ. આઈઆઈટી દિલ્હીમાં ટેક્સટાઇલ એન્જિનિયરિંગની અંદર એક પણ એક્ઝામ, એક પણ કોમ્પિટિશન એવી નથી સાહેબ કે જે અવિરાજે પહેલા, બીજા અને 3જા નંબરની સાથે પાસ ન કરી હોય. આ એ દીકરો છે. માય કંગલા વિચારોથી કશું ન થાય, હું શું કરું? તું સુઈ જા, પાછો ખોટો ઉઠી ગયો, રોંગ નંબર લાગી ગયો. અરે ઉઠીને ફ્રેશ થઈને હું શું કરું? લે એ અમાર કેમ તાર શું કરવાની? અને તું જે બીજું બધું કરે છે એમાં કોઈ પૂછે છે તો વાંચવામાં કેમનું પૂછે છે? સમજાય દોસ્ત? આ બધા બીજે રોંગ નંબર લાગી ગયા ને, નંબર બંધ કરો અને રાઈટ નંબર લગાવો. આ 1.5 વર્ષ ઓનલાઈન ચાલ્યું, એમાં બધાની લાઈનો વિખાઈ ગઈ છે. इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है. आप જેનો સંપર્ક કરો એનો વ્યસ્ત જ હોય. સમજાય બેટા? આ બધું કનેક્શન અહીંથી છોડ અને ગણિત વિજ્ઞાનમાં લગાવો. અને શું અઘરું તમને આવે છે મને તો એ નથી ખબર પડતી. તમને શું અઘરું લાગે છે? આવે શું? તારા વિજ્ઞાનમાં શું હોય? હાઇડ્રોજન, હિલિયમ, લિથિયમ, બેરિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન, નિયન, સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, સિલિકોન, ફોસ્ફરસ, સલ્ફર, ક્લોરિન, આર્ગન, પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ, પરમાણુ ક્રમાંક, પરમાણુ ભારાંક, પરમાણુ ગુણાંક 2-5 માર્ક તો આમાંથી આવી જાય. તારા ઇંગ્લિશની અંદર વર્બ, નાઉન, એક્ટિવ વોઇસ, પેસિવ વોઇસ, ડાયરેક્ટ, ઇનડાયરેક્ટ 4-5 માર્ક આમાંથી નીકળી જાય. તારા ગુજરાતીની અંદર છંદ, અલંકાર, વિભક્તિ, પ્રાસાનુપ્રાસ, વર્ણાનુપ્રાસ, અલંકાર, લાંબા જોડે ટૂંકો જાય, મરેની તો માંદો થાય, 4-5 માર્ક આમાંથી નીકળી જાય. કોમર્સ વાળા ત્રીજું ચેપ્ટર બીએ આયોજન, બીએ ની અંદર ત્રીજું ચેપ્ટર પ્લાનિંગ આયોજન, એનો મેઇન આઈએમપી ક્વેશ્ચન 5 માર્કનો ક્વેશ્ચન, એના વગર પેપર ના નીકળે એવું કહેવાય. આયોજનના મુખ્ય તબક્કા: હેતુ નિર્ધાર કરો, માહિતીનું મૂલ્યાંકન કરવું, સંચાલન કરવું, હે આમાં વેરીચો વચમવું. 5 માર્ક 5 આવે. આમાં અઘરું છે શું? એટલે આવું કઈ આવે છે કે નહીં? ના આવતું તું જોજે, આવું જ આવે છે.
સમજાય છે? હા. મેં ઘણા ના પાડે એટલે હું આમાં કસ્ટમર ચેક કરતો હોય કોણ કયા લેવલના છે. સો આ વિરાટ ચૌધરી, તમને વિશ્વાસ ના આવતો હોય તેમના ઘરના થોડો ફોટોગ્રાફ્સ તમને બતાવું, કેમ કે જ્યારે હું અવિરાજની વાત કરું ને એટલે ઘણા લોકો એવું કહે કે સાહેબ વાંધો નહીં પણ થોડું માપમાં રાખો, વિશ્વાસ ના આવે એવી પ્રગતિ દીકરાએ કરી છે. અવિશ્વાસ થાય કે આવું થઈ શકે એવો એક પ્રશ્ન થાય તો ચોક્કસથી તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. ના સમજો તો સાંજે સમજાશે. ઘણા લોકો ઉપરથી પેજને ફોલ્ડ કરે. ક્લિયર થાય છે? અઘરો ટોપિક આવે એટલે કે છેલ્લે જોશું, પાછું વાંચે અઘરું આવે છેલ્લે જોશું, પાછું વાંચે અઘરું આવે છેલ્લે જોશું. તને ખબર એ બધા ભેગા થઈને છેલ્લે તને જોઈ લે. હે એ જોઈ લે પેલા તું એને જોઈ લે. હલો, એ બધા ભેગા થઈને તને જોઈ લે પેલા તું એને જોઈ લે, નહીં તો તું જોવા જેવો નહીં રહે. ક્લિયર થાય છે? એટલે આ બધું છેલ્લે જોઈ લેસ, છેલ્લે જોઈ લેસ. જે કાલ પર છોડ્યું એ ગયા. એટલે ઘણા તો એટલી વાર ટાઈમ ટેબલ બનાવે, હજી આ 15 દિવસમાં ટાઈમ ટેબલ બનાવે, અને ઘણા તો ટાઈમ ટેબલ બનાવે ક્યારે ટાઈમ ટેબલ બનાવું. આવા બધાના ટાઈમ ટેબલ ઉપર જ રહે ને કરવાનો ને ટાઈમ જ ના રહે, કેમ કે તારું ટાઈમ ટેબલ જ એવું હોય. શરૂઆત જ એવી રીતે થાય, કાલ સવારથી હું આ કરીશ. જે કાલ પર ગયો એ ગયો. જેનાથી આજ ના થાય ને કાલ ના થાય. મોટી કરિયાણાની દુકાને જાવ એટલે લખેલું હોય આજે ઉધાર બંધ છે, કાલે આવું. એને ખબર છે કાલ ક્યારે આવતી નથી. એટલે તમારા ટાઈમ ટેબલમાં જો પહેલો એવો પોઈન્ટ આવ્યો કાલથી કરીશ એટલે ક્યાં દોસ્ત આ બધું કરવું પડે છે. થવાનું કશું જ નથી. જે તમે કહો છો અપના ટાઈમ આયેગા, નહીં, બધું કરવું પડશે. કશું જ નથી થવાનું. સવાર 5 વાગે નહીં ઉઠાય, તમને ઊંઘ જ આવશે, એલાર્મ વાગશે પણ સુખારામ નહીં જ જાગે, પણ છતાં તારે જાગવું પડશે. સવાર 5 વાગે ઉઠાતું નથી, ઉઠવું પડે છે. વંચાતું નથી, વાંચવું પડે છે. યાદ રહેતું નથી, રાખવું પડે છે. એવન આવતો નથી, લાવવું પડે છે. ટોપ થવાતું નથી, કરવું પડે છે. अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम लाना पड़ेगा साहब. होता कुछ भी नहीं है, करना पड़ता है. સમજાય છે? અચ્છા, મને કોઈ 3 બહેનો અને 3 ભાઈઓ સપોર્ટ માટે ખાલી આગળ આવજો. મારે એક મેસેજ જે આપવો છે એના માટે હેલ્પ જોઈએ છે. 3 બહેનો અને 3 ભાઈઓ, બોર્ડના વિદ્યાર્થી કમ્પલસરી. 3 બહેનો 3 ભાઈઓ, ફટાફટ ઝડપથી 3 ગર્લ્સ and 3 બોયઝ. તમારા માટે જે ગિફ્ટ તમને મળવાની છે. ઓકે, હાલો એમને આવો છો. 3 boys and 3 girls. Wonderful, great, super. Okay, great. બાકીના ક્લેપ કરીએ આપણે બધા. 3 round of applause for you all guys. હમણાં વુમન્સ ડે હતો તમારા 8 માર્ચ, એટલે મેં તો વિડીયો પણ મૂકેલો. હું તો આના છેલ્લા 3 મહિનામાં 200 કરતા વધારે પ્રોગ્રામ કરવાના છે, એટલે બધી જગ્યા પર આવી રીતે બોલાવું. 3 ભાઈઓ 3 બહેનો. ભાઈઓ કરતા બેના પહેલા, 3 બહેનો પહેલા હોય ભાઈઓ કરતા. હવે આમાં ક્યાં અમારે સશક્તિકરણ કરાવવાનું છે? સમજે તમને? આની ચિંતાઓ છે. હવે તો સુધરો નહીં તો નારા લગાવવા પડશે. અમે અમારા હક ચાહીએ. 1000 ભાઈઓની સામે 1026 બહેનો થઈ જશે તો હજી વુમન્સ ડે ચાલે છે. સમજાય તમને? એટલે જેનું વુમન તમે સ્પેલિંગ લખો WOMEN, જે સ્પેલિંગમાં જ મેન આવી જાય MEN, એ મેન સાથે સમોવડી થવાની વાત જ ક્યાં છે? જેના સ્પેલિંગમાં જ મેન આવી જાય છે, જે સૃષ્ટિનું સર્જન જ કરે છે, જેનાથી આખું ચક્ર ચાલે છે, એને ક્યાં સમોવડી થવાની વાત છે? રાઈટ? સો તમારે બધાએ કામ કરવાનું છે. આમ તો બધા માટે છે, પણ બધાને આપણે આગળ નહીં બોલાવી શકીએ, પણ મારે જે તમને સમજાવવું છે એ મેસેજ તમને આપો. આ પેન્સિલ છે. આ પેન્સિલને એક આંગળી એકવાર પેન્સિલને મારવાની અને પેન્સિલના 2 ટુકડા થઈ જવા જોઈએ. પોસિબલ લાગે છે? લાગે છે? જે લાગતું એ કોઈ એનું સન્માન કર્યું. સુરબીર ઓલવેઝ વેલકમ. અચ્છા, ચલો આપણે 6 મિત્રો. તમને બેનો લાગે છે ઇટ ઇઝ પોસિબલ? થઈ શકે? સાંભળજો, થઈ શકે? ના. આવો આપણે પ્રયત્ન કરીએ. બરાબર છે? હું પહેલા તમને ડેમો આપી દઉં. ક્લિયર છે? ઓકે. સો આવો, તું પેન્સિલને પકડ. બંને છેડા આવી રીતે પકડ, મજબૂત, કડક, છૂટે નહીં એવી રીતે. આવી રીતે અહીંયા સામવામાં આવશે. એકદમ જબરજસ્ત. ઓકે, મજબૂત, કડક, છૂટે નહીં. મારી આંગળી દાવ પર લગાવું છું. હાલો, જોવાનો પ્રયત્ન કરજો. હું ડેમો આપું છું. સી, છેડા. એક આંગળી એકવાર મારવાની, પેન્સિલના 2 ટુકડા થઈ જવા જોઈએ. હલો, વાત સમજાય છે? રસ કેટલો જોતો ખરા કે એની આંગળીનું થાય છે શું? ખરા છો?
હેલો, વાત સમજાય છે? હેલો, આ કઈ બોર્નવિટાનો કમાલ નથી. હવે આપણે તમારા ઉપર ટ્રાય કરીએ. જેટલા ઉત્સાહથી તમે આવ્યા એટલા ઉત્સાહથી પાછા આવો. હવે હું પકડું, સમજાય છે? અને તમારે કરો કેવી રીતે? થોડી ટેકનિક તમને આપું. આંગળી કડક રાખો, એકદમ મજબૂત કડક. આંગળીનો સેન્ટર ભાગ પેન્સિલની સેન્ટરમાં 2-3 વાર નિશાન લઈને એકદમ જોરથી જોર લગા કે ऐसा. હેલો, આંગળી એકદમ મજબૂત કડક સેન્ટર, આંગળીનો સેન્ટર પેન્સિલના સેન્ટરમાં 2-3 વાર નિશાન લઈ જોર લગા કે ऐसा. આંગળીનો સેન્ટર પેન્સિલના સેન્ટર નિશાન લઈ 2 થી 3 વાર જોર લગા કે તાકાતથી ऐसा. હેલો, આવો. એટલે આની અલગ નથી આવતી હો પેન્સિલ, એ તમને કહું. ઘણા કે સાહેબ આ અલગ મટીરીયલ હોય. શંકા ઓલવેઝ આપણને થાય. બે આંગળી મજબૂત કડક, આંગળીનો સેન્ટર પેન્સિલની સેન્ટરમાં 2-3 વાર નિશાન લે. સેન્ટર 2-3 વાર નિશાન લે. હેલો, એકવાર જોરદાર ક્લેપ કરીએ બધા મિત્રો માટે. હવે તમને પાછું પૂછું, એક આંગળીએ પેન્સિલ એકવાર મારવાની તૂટી જાય? હેલો માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, જે કામ મેં જિંદગીમાં ક્યારેય નથી કર્યું અને તોય હું કોઈ ના થાય. સમજાય તમને? આપણો બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ છે. તમે કોઈ કરેલું હતું તો શું મંડી પડ્યા ના થાય? જે કામ મેં કરી લીધું હોય ને ન થતું હોય તો હું એવું સ્ટેટમેન્ટ આપી શકું કે અમારાથી ન થાય. અઘરા ટોપિક આવા જ તે કર્યા જ નથી. પેલા એવું માની લીધું, પેન્સિલ તોડ્યા પેલા એવું માની લીધું, ના આ મારાથી ન થાય, ના આ અઘરો છે. એટલે કર તો ખરા. અઘરો નથી. અઘરો એટલે છે કેમ કે તે માની લીધું આ અઘરું છે, એટલે તને અઘરું લાગે છે. તોડવાનો પ્રયત્ન તો કર, તૂટી જાય. અઘરા ટોપિક નથી હોતા, અઘરા આપણે હોઈએ છીએ. એ જ ટોપિકમાં કોઈ 5 માંથી 5 લઈને આવે છે તો કેમ અઘરો હતો ને ભાઈ? હલો, જે ગણિત વિશે તમને અઘરું લાગે છે 100 માંથી 100 બોર્ડમાં કોઈને આવે છે કે નથી આવતા? આવે છે. ઇટ મીન્સ મેથ્સ ઇઝ ઈઝી. મને અઘરું એટલે લાગે છે મારી પાસે ટેકનિક નથી, મારવી કેમ? એટલે હું મારા જ કરું. પેન્સિલ તૂટે નહીં, કેમ કે મહેનતથી ન તૂટતી, યોગ્ય મહેનતથી તૂટે છે. તમને બધાને એમ લાગ્યું કે પેન્સિલ તૂટી ગઈ? યસ ઓર નો? એવું લાગ્યું ને કે પેન્સિલ તૂટી ગઈ? રોંગ. પેન્સિલ તૂટી નથી. તમારો પેન્સિલ તોડવાનો પ્રયત્ન એ લેવલનો હતો. હેલો, તમારો પેન્સિલ તોડવાનો પ્રયત્ન એ લેવલનો હતો કે પેન્સિલે તૂટવું પડ્યું. તમારી મહેનત એ લેવલની કર દોસ્ત કે એવન આવે નહીં, એવને આવવું પડે. તને દૂરથી એવું કે આ લગ જા ગલે. સમજે? ક્લિયર થાય છે? આ ક્યારે થાય? મહેનત, પ્રેક્ટિસ, પુરુષાર્થ કરીએ. પણ ઘણા આવા પ્રોગ્રામમાં જાય પછી ઊભા થાય ત્યારે તેરા તુજકો અર્પણ. આ લેતો જોજે કે પાછું તેરા તુજકો અર્પણ મેરા ના લાગત કોઈ, એમ રિઝલ્ટ ના બને. ક્લિયર થાય છે? આવો કેટલીક ટિપ્સ અને ટેકનિક્સ તમારી સાથે હું શેર કરું કે આ 15 દિવસની અંદર તમે શું કામ કરી શકો અને કેવી રીતે કામ થઈ શકે. પ્રયત્ન કરવો પડે. એટલે બે વાત જોઈએ, બહુ પ્રેક્ટિકલી સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. પહેલા માનવું પડે, પછી આપણે શું કર્યું, માની લીધા પછી એ લેવલનો પ્રયત્ન કરવો પડે. હવે જ્યારે તમે પ્રયત્ન કરવા જશો, આ 15 દિવસ તમે વાંચવા જશો, રન રેટ, એક બોલ જો ખાલી ગયો એટલે રન રેટ વધશે. એક બોલ ખાલી ગયો એટલે રન રેટ વધશે. 15 દિવસ અહીંયા વિકેટે ટકાવવાની છે અને ચોગ્ગા છગ્ગાનો વરસાદ એ કરાવવાનો છે. રન રેટ વધવી ના જોઈએ અને મેચ જીતવા જોઈએ. બધી બાજુથી ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આવો આ 15 દિવસ આવી રીતે તમારી જે પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિને આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ. A snake's eyes aren't very good, but they can detect movement
So if the hatchling keeps its nerve, it may just avoid detection. A near miraculous escape. હેલો, વાત સમજાય છે? ફરતી બાજુ બધી બાજુથી આવું પ્રેશર આવશે. જો ક્ષણિક વાર માટે પણ તમે એવું નક્કી કર્યું કે ગયા તો ગયા, હથિયાર મૂકી દીધા, 15 દિવસમાં એક પણ દિવસ જો તમે એવું વિચાર્યું કે હવે મારાથી નહીં થાય એટલે પૂરું. જેમ અહીંયા બધી બાજુથી સ્નેક આવતા ને એવી રીતે તમને સબ્જેક્ટ આવશે. ગણિત લઈને બેસો ને તમને હે ઘડીક એક કામ કરું વિજ્ઞાન કરી લો, વિજ્ઞાન હે એસએસ રહી જશે, એક કામ કરું એસએસ કરી લો, એક કામ કરું ઇંગ્લિશને તમે ટાઈમ જ નથી આપો હાલને જોઈ લો, એક કામ કરું બધું બંધ કરી દો. ઘણા આ રસ્તો બહુ અપનાવે, ઘણા રેમ જ ઓછી હોય તરત હેંગ થઈ જાય. ક્લિયર થાય છે? વાત સમજાય છે દોસ્ત? એટલે આ 15 દિવસની યાત્રા તમારે બહુ સારી રીતે પસાર કરવી પડશે. જો આમાં ક્ષણિક વાર માટે એમ થયું બોલો જીતવાની કોઈ ઉમ્મીદ હતી પણ છતાં જીતી ગયો કે નહીં? કારણ ક્લિયર થાય છે? હથિયાર નીચે મૂકવાના નથી. આવો પરીક્ષાના છેલ્લા દિવસોમાં તૈયારી કેવી રીતે કરવી, 15 દિવસની અંદર કઈ કઈ રીતે તૈયારી થતી હોય છે, આ તૈયારી કરવા માટે કઈ કઈ બાબતોનું તમારે ધ્યાન રાખવું એ વાત જોવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ. સૌથી પહેલા તમે જે ટોપિક તમને નથી આવડતા, ઇમ્પોર્ટન્ટ, ધ્યાનથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. નજર હટી, દુર્ઘટના ઘટી, ફટાફટ માહિતી આપું છું. ટોપર એન્ડ ટાઈમે શું કરતા હોય છે? આપણે બહુ મોટી ભૂલ કરી નાખીએ છીએ અને એના કારણે ઘણો બધો સમય આપણો વ્યર્થ જતો હોય છે. કઈ રીતે તૈયારી કરી શકાય? લિસ્ટ બનાવવું પડે. કઈ રીતે લિસ્ટ બનાવવાનું છે? એક તો કયા ટોપિક, કયા ચેપ્ટર, કયા સબ્જેક્ટ મારા માટે કમ્પ્લીટેડ છે. ઓકે, થઈ ગયું, થઈ ગયું, થઈ ગયું, થઈ ગયું, થઈ ગયું. કેટલું એવું છે જે થઈ ગયું છે? યસ ઓર નો? સમજાય છે? આ ઈઝી છે કે નહીં બધા માટે? સબ્જેક્ટ વાઇઝ ફટાફટ ઝડપથી એટલું થઈ ગયું છે. ઓકે, કમ્પ્લીટેડ. હવે કમ્પ્લીટેડ સિવાયનું જે હોય એને શું કહેવાય? અનકમ્પ્લીટેડ. હવે કયા ચેપ્ટર છે જે મારા માટે અનકમ્પ્લીટેડ છે? ઓકે ઓકે ઓકે, એટલા ચેપ્ટર એવા છે જે અનકમ્પ્લીટેડ છે, એટલા એવા છે જે કમ્પ્લીટેડ છે. એટલું ક્લિયર થઈ ગયું? જો તમે વાંચવા બેસતા હોય, તમને મનમાં એવા વિચારો આવતા હોય કે થશે કે નહીં, હું કરી શકીશ કે નહીં, એટલા ઓછા સમયમાં કેવી રીતે કરવું, આવા વિચારો આવતા હોય એનો અર્થ એક જ થાય, તમને ક્લેરિટી નામની બીમારી છે, તમારા મગજમાં ક્લેરિટી નથી. મને ખબર હતી 3 વાગે મારે બિલીમોરા પહોંચવાનું, એટલે 1:30 વાગ્યા પહેલા મારે સુરતથી નીકળવું પડે, આવી મને ક્લેરિટી હતી, એટલે હું 3 વાગે અહીંયા પહોંચી ગયો. વાત સમજાય છે? ક્લિયર થાય છે? હવે મને ક્લેરિટી ના હોય, 3 વાગે ભાટિયા સાહેબનો ફોન આવે, હું તો એમ કહું સાહેબ હું તો વડોદરા બાજુ છું, કે મને ક્લેરિટી જ નથી મારે 3 વાગે રહેવાનું ક્યાં હતું. સમજાય છે? એટલે તમને ક્લેરિટી જ ન હોય, કેટલા ટોપિક આવડે છે, કેટલા ટોપિક નથી આવડતા, તો વાંચતી વખતે પ્રશ્નો આવે, વિચાર આવે, ડિપ્રેશન આવે, ચિંતા થાય, થશે કે નહીં, આવા ભાવ ઊભા થાય. એટલે પહેલા ક્લિયર થઈ જાવ, એટલું આવડે છે, એટલું નથી આવડતું. ઓકે, ચલો આ સ્ટેપ ઈઝી છે કે નહીં? એટલું થઈ ગયું? યસ ઓર નો? આજે જ આ લિસ્ટ બનાવી નાખજો ફટાફટ. હવે આ લિસ્ટ બનાવવામાં બહુ ટાઈમ ના બગાડતા, ફટાફટ ઉપર દી. ઓકે, ચલો આવડે છે, આવડે છે, આવડે છે, આ એટલું નથી આવડતું, નથી આવડતું, નથી આવડતું. સબ્જેક્ટ વાઇઝ થઈ ગયું. વિજ્ઞાનનું પેજ અલગ, ગણિતનું અલગ, એવી રીતે સબ્જેક્ટ વાઇઝ એકાઉન્ટ સ્ટેટનું અલગ, ફિઝિક્સ કેમિસ્ટ્રીનું અલગ. ક્લિયર? એની ક્વેશ્ચન? એટલે સુધી ડન?
કમ્પ્લીટ? ઓકે. હવે મારે શું કરવાનું છે? આવડે છે તો આવડે જ છે, અનકમ્પ્લીટેડ જે છે એને મારે ઉચકવાના છે. હવે અનકમ્પ્લીટેડ જેટલા પણ ટોપિક છે, 3 રસ્તા અપનાવવાના છે શીખવા માટે. 3 રસ્તા. પહેલો રસ્તો, હું જાતે શીખી શકું. અમુક ટોપિક એવા હું જાતે શીખી શકું. 2 વાર વાંચું અથવા સમજું અથવા કોન્સેપ્ટ સમજવાનો પ્રયત્ન કરું, સમજાઈ જાય. યસ ઓર નો? અમુક ટોપિક એવા જે હું જાતે કરી શકું. અમુક ટોપિક એવા હું આખો દિવસ આપું તો મને જાતે ન જ સમજાય. એ થાય જ નહીં, ખબર જ નથી પડતી કવિ આ કાવ્યમાં કેવા શું માંગે છે. હાલો, અબે કહેના ક્યાં ચાહતે હો, ખબર જ નથી પડતી. તો સમજાય છે? એવા ટોપિકને મારે શું કરવું પડે? મારા મિત્ર પાસેથી શીખવું પડે. ઘણીવાર એવું થાય, ગણિતનો પ્રમેય તમને ના આવડતો હોય, પણ એ જ પ્રમેય તમારા મિત્રને, બેનપણીને જબરજસ્ત આવડતો હોય. જો બેનપણી કે મિત્રને આવડતો હોય તો પહેલી પ્રાયોરિટી એમને રાખો. ટીચર કરતાં પણ આ 15 દિવસમાં ફ્રેન્ડ પાસેથી શીખવાની પ્રાયોરિટી વધારે રાખો. બોર્ડની પરીક્ષામાં ફ્રેન્ડે શીખવાડેલું ઝડપથી યાદ આવશે કમ્પેર ટુ સર અને ટીચર. સમજાય છે? હું પ્રેક્ટિકલ વાત કરું છું. આ પદ્ધતિથી તમને ઓછા સમયમાં ઘણું બધું કામ લઈ શકશો, પણ મિત્ર એ લેવલના હોવા જોઈએ. સમજાય છે? પછી તમને એકને એવું લાગતું હોય કે એને આવડે છે, એવું એને લાગવું જોઈએ કે મને આવડે છે. આની માત્ર એક શરત છે. નહીંતર તમને એવું લાગતું હોય કે એને આવડે છે, પણ ગયા પછી ખબર પડે કે હા, હું તને એ જ પૂછવાનો હતો કે હા તને આવડે છે, તો એ તારા માટે મિત્રવાળો રસ્તો રહેતો નથી. ત્રીજો રસ્તો, જે મારાથી પણ નથી થતું અને જે મિત્રોથી પણ નથી થવાનું, એને મારે કોના દ્વારા સોલ્વ કરવાનું છે? ટીચર પાસેથી. હવે મને એક તો ક્લેરિટી જોઈએ, એટલું આવડે છે, એટલું નથી આવડતું એમની. હવે બીજી મારે કઈ ક્લેરિટી જોઈએ ખબર? આ 12 ટોપિક એવા છે જે મને નથી આવડતા, પણ 12 ટોપિકમાં 6 ટોપિક એવા છે જે ટીચર પાસેથી જ શીખવા પડશે. 4 ટોપિક એવા છે જે મિત્ર પાસેથી શીખવાના છે. 2 ટોપિક એવા છે જે મારે જાતે કરવાના છે. સ્કૂલે જ્યારે પણ આવો, છોકરા ભૂલ શું કરે ખબર? સ્કૂલના ટાઈમમાં કયું કરે? જે પોતાથી થઈ જવાનું હોય ને એ. હવે ઘરે જાય એટલે ઘરે ફ્રેન્ડ ના હોય, ટીચર ના હોય. હવે એનાથી થવાનું નથી. એનાથી જે થવાનું તો એ સ્કૂલમાં કરી કાઢ્યું. હવે ઘરે એટલે મથી થાય નહીં એટલે ડિપ્રેશનમાં જાય, ચિંતામાં જાય, નથી આવડતું, નથી થતું, નથી આવડતું, નથી થતું. હવે ત્યાં ફ્રેન્ડ ના હોય, ટીચર ના હોય. સ્કૂલના ટાઈમમાં ટીચર વાળા મુદ્દા ઉપાડો, રિસેસના ટાઈમમાં મિત્ર વાળા મુદ્દા ઉપાડો, અને ઘરે ગયા પછી તમારા મુદ્દા ઉપાડો. સમયની આવી રીતે વહેંચણી કરો. સમજાય છે? આને કહેવાય સ્ટ્રેટેજી, આને કહેવાય પ્લાનિંગ, આને કહેવાય યોગ્ય પદ્ધતિથી કામ કરવું પડે, આને કહેવાય યોગ્ય મહેનત. સમજાય છે? જે મને આવડે છે મારે કરવાનો, મિત્રને આવડે છે મિત્રને કરવાનો, ટીચરને સપોર્ટની જરૂર પડે છે, ટીચર પાસેથી સપોર્ટ લેવાનો. ક્લિયર થાય છે? ડન? રેડી? યસ ઓર નો? થઈ ગયું? સૌથી પહેલા મેં શું જોયું? કેટલું આવડે છે, કેટલું નથી આવડતું. નથી આવડતું એમાં કેટલું મારાથી થાય, કેટલું મિત્રથી થાય, કેટલું ટીચરથી થાય. ટીચરથી અને મિત્રથી થાય અને સ્કૂલમાં કરવાનું છે, મારાથી થાય અને ઘરે કરવાનું છે. એટલે ઘરનું કામ અહીંયા નથી કરવાનું, એનું ઘરે નથી કરવાનું. નહીંતર વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ થશે ને આવડશે નહીં કશું. દિવસો જતા રહેશે, બોલ ખાલી જશે, તને એમ લાગે વિકેટ નથી પડતી, પણ રન રેટ વધે છે. છેલ્લે એક બોલમાં 18 રન વધશે. ગમે તેમ કરીશ ભેગું નહીં થાય. અણનમ રહીશ પણ હારેલું રહીશ. આપણે એવું નથી કરવાનું. આપણે છેલ્લે 2 બોલ વધવા જોઈએ અને બેટ ઊંચું કરી જતું રહેવાનું છે. બરાબર? પણ તું ઊંચું કરે પહેલા 3 દાંડા રહેવા જોઈએ. છેલ્લા 1 વીકમાં શું કરવું? આ પણ બહુ અગત્યની વાત છે. 15 દિવસ બાકી છે. હાફ પોર્શન ઇન્ટરવલ પછીના મૂવીમાં શું કરવું? મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ કરતા હોય છે. છેલ્લા 1 વીકમાં ઘણા લોકો 28 તારીખે પરીક્ષા હોય, 27 તારીખ સુધી નવું કરતા હોય. એ બાકી છે, એ બાકી છે, એ બાકી છે. આ ભૂલથી પણ ન કરતા. તમારે 21 તારીખથી નવું વાંચવાનું બંધ કરવાનું છે. આવું તમને કોઈ નહીં કહે. સાંભળજો. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 છેલ્લા 7 દિવસ નવો કોઈ કાર્યક્રમ નહીં. 20 તારીખ સાંજે સુધીમાં જેટલું થાય એટલું કરીને, અને ના થાય તો હવે આમે થવાનું નથી એટલે ઉપાધિ છોડી દે. 20 તારીખ સુધી લડાય એટલું લડી લો, જેટલી મહેનત કરવી એટલી કરી લો. સમજાય છે? તમે ક્યારે પેપરમાં એવું વાંચ્યું? બોર્ડની પરીક્ષા નજીક આવવાથી એક વિદ્યાર્થીનું સતત રાત્રિના વાંચન કરવાથી થયું કરુણ મોત. વાંચવાથી કોઈ મરતું નથી. 20 તારીખ સુધીમાં જેટલા ટોપિક બાકી છે જેમ કરવા તેમ કરી લો તમે. સમજાય છે? છેલ્લા 1 વીકમાં શું કરવાનું ધ્યાનથી સમજો. ટોપર આ બુદ્ધિ વાપરતા હોય છે, અને ટોપરની એક બહુ મોટી ખાસિયત તમને કહું, ક્યારે એના સિક્રેટ તમને નહીં કહે. ટોપર ક્યારે સાચું નહીં બોલે. આ ક્વોલિટી છે ટોપરની. અમારી વખતે હતી, તમારી વખતે છે ને, આમ જ રહેશે. પણ આ તો ટોપરોના ઘરે જઈ પૂછ્યું ને એટલે ખબર પડી. બાકી આ રહસ્યો તમને ખબર જ ના પડે. વાત સમજાય છે? ટોપરને તમારે પરીક્ષાના દિવસે પૂછી લેવું, 28 તારીખે પહેલા જ પેપર, વંચાઈ ગયું? એનો એક જ જવાબ, ના બાકી છે. રિઝલ્ટ આવશે સોમવારસો. એટલે તાર બાકી છે, સોમવારસો આવે કે? ઘણી વાર તો ક્લાસમાં આપણે જોતા હોઈએ, આમ બાકી કેવાય? સપ્લી પર સપ્લિમેન્ટ, સપ્લી પર સપ્લિમેન્ટ બાકી છે. જો એમાં ટોપરનો પણ વાંક નથી. એ ખોટું ના બોલતા હોય, એ અધૂરું બોલતા હોય.
યુધિષ્ઠિર જેવું હોય, અસ્વસ્થામાં હણાયો, નર કે એ ખુલાસો ન કરે, એ શું કે અધૂરું બોલે, બાકી છે, કોમા કરીને આગળ ન બોલે, 5મી વાર રિવિઝન કરવાનું, એવો ખુલાસો ન કરે. એટલે આપણને આનંદ થાય, હે તારે બાકી, મારે બાકી, આવ આપણે બે ભાઈ સરખા, પણ તારે જે પહેલી વાર પૂરું કરવાનું, ઘણાને તો આરંભ કરવાનો બાકી છે, સમજાય છે? અને એને અંત લાવવાનો બાકી છે 5મી વાર. એટલે આવું બાકી બધું મેચ ના કરતા રાશિ, સમજાય છે? છેલ્લા એક વીકમાં શું કરવાનું? ખાસ ટોપર મિત્રો, ઓનલી રિવિઝન. છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં 7 દિવસ 7 વિષયો, ઓનલી રિવિઝન, નથિંગ એલ્સ. મને ખબર છે કે આ ટોપિક બાકી છે, 5 માર્કમાં પૂછાવાનો છે, તો એને જોવાનું. સમજાય છે? કેમ નથી જોવાનું? સાયકોલોજી કામ કરે. તમે છેલ્લે નવું કરો ને, એટલે તમને અંદરથી કયો ભાવ આવે ખબર? હે બાકી છે, હે બાકી છે, હે બાકી છે, હે બાકી છે. તો પરીક્ષા બાકી જ રહી જાય, પેપરે બાકી રહી જાય. નથી આવડતું, પેપર બાદ નહીં આવડે. અને તમે આવડે એનું રિવિઝન કરો છેલ્લું એક વીક. આ ક્યારે કરવાનું? છેલ્લું વીક. હા, એ પેલા જેટલું થાય એટલું કરી લો, પછી રિવિઝન કરી લો. રિવિઝન કરો એટલે શું થાય? હે આવડે છે, હે આવડે છે, હે આવડે છે, હે આવડે છે. પેપરમાં શું થાય? આવડી જાય. તાર કામ શું બીજું? બીજી એક વિદ્યાર્થીની બહુ ખરાબ આદત હોય છે. આજનું પેપર પૂરું થાય, અમે તો ત્યાં જ અમે મૂકીને આવતા. તેરા તુજકો અર્પણ, મેરા ના લાગત કોઈ. ઘણા તો ઘરે આવે, 2 કલાક પેપર લખ્યું હોય, 3 કલાક લખ્યું, એને ઘરે આવીને 2 કલાક સોલ્વ કરે, જાણે એને જ પેપર પોતાનું ચેક કરવાનું હોય. પેપરને ક્યારેય સોલ્વ ન કરવું. ગયું સો ગયું, છોડવાનું રાખો. સમજાય? આપણે દેશની બહુ મોટી કરુણતા છે, પકડી જ રાખે, છોડતા જ નહીં. ઘણા ખુરશી નથી મૂકતા. ઓનલી રિવિઝન. છેલ્લું એક વીક, સમજાય છે? ઓનલી રિવિઝન. પેપર આજનું ખરાબ જાય, જવા દેવાનું, કાલ માટેની ચિંતા કરો. ક્લિયર થાય છે? ઇન્સ્ટન્ટ રિઝલ્ટ. છેલ્લી 2 વાત કરીને મારી વાતને પૂરી કરું છું. સમય ઘણો બધો થયો છે અને મારે પણ નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ છે, એટલા માટે. ઇન્સ્ટન્ટ રિઝલ્ટ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન, ફોકસ એન્ડ સ્ટ્રેસ. જો તમને એવું લાગતું હોય કે મારું કોન્સન્ટ્રેશન હવે બરાબર નથી, અથવા મને સ્ટ્રેસ આવે છે, ડિપ્રેશન આવે છે, બીજા વિચાર આવે છે, નેગેટિવ થોટ્સ આવે છે, ફોકસ બરાબર નથી રહેતું, સમય વધારે બગડે છે, આ 3માંથી કોઈ પણ બીમારી તમને લાગતી હોય, એનો માત્ર ને માત્ર એક જ રસ્તો છે, જે રસ્તો હું તમને અત્યારે આપવા જઈ રહ્યો છું. ધ્યાનથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. આ રસ્તા, તમારા હાથની નસ પકડો. તમે જે ડોક્ટર મેઇન નસ, આપણે તબક જે ફીલ થતું હોય, એ નસ તમે પકડો. ધબકારા ફીલ થવા જોઈએ. બાજુવાળાની પકડશો તો નહીં ભેગું થાય, તારી પોતાની પકડવી પડશે. પકડાઈ ગઈ નસ? હલો, તારા પકડાના પછી ધબકારા શરૂ જ રહેવા જોઈએ. ક્લિયર થયું? જ્યારે હું તમને પકડી જ રાખજો, 3, 2, 1 અને સ્ટાર્ટ કહું ત્યારે તમારે ધબકારા ગણવાના શરૂ કરવાના છે, નસના. ક્લિયર થાય છે? જુઓ, ફીલ થાય છે કે નહીં? યસ ઓર નો? થાય છે કે નહીં? હા કે ના? ઓકે. જ્યારે હું કહું સ્ટાર્ટ ત્યારે તમારે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે, જ્યારે હું કહું સ્ટોપ ત્યારે તમારે સ્ટોપ કરી દેવાનું છે. ક્લિયર? 3, 2, 1 સ્ટાર્ટ. સ્ટોપ. જે ધબકારાના નંબર આવ્યા છે એના મલ્ટીપ્લાય 3 કરો, 3 વડે ગુણી નાખો. માનો 15 આવ્યા 3, 30 આવ્યા 3, એટલે 90 થયા, 40 આવ્યા 120 થયા, 35 આવ્યા, તેવી રીતે થયું. સમજાય છે? મલ્ટીપ્લાય 3, 3 વડે ગુણી નાખો. ડન? હવે જે ફિગર આવી છે યાદ છે બધાને? ક્લિયર થાય છે? ઓકે. સો 90 ઉપર કેટલાને છે? જસ્ટ હાથ ઉપર કરજો. 90 ઉપર તમારા ધબકારાનો ટોટલ જે કર્યો છે ગુણ્યા 3, 90 ઉપર કેટલાને છે? ઓકે, વન્ડરફુલ, ગ્રેટ. 80 ઉપર કેટલાને છે? જસ્ટ 80 ઉપર કેટલાને છે? 90 વાળા 80 ઉપર જ આવી ગયા ભાઈ. 80 ઉપર બધાને હોય ટોટલ ફાઇનલ. એટલે તમે બરાબર નથી કર્યું. તો સમજાય હું શું કહું છું કરવાનું? પાછું પકડો નસ. ઘણા નો હોય જ નહીં, ક્યાં પકડો? નસ પકડી બેટા. મેન નસ તમને ધબકારા ફીલ થવા જોઈએ. હાલો, થાય છે? તમે કરશો તો જ મારે તમને જે સમજાવવું એ નહીં તો નહીં સમજાય. પકડ્યું કે નહીં? ડન? હું સ્ટાર્ટ કહું પછી હું નહીં કહું 1, 2, તમારે ગણવાનું. 1 સમજાય છે? ગણવાનું છે. અને ભૂલાઈ જાય પહેલેથી નથી શરૂ કરવાનું, ન ભૂલાય એવું કરવાનું છે.
ઓકે, રેડી બધા? પકડાઈ ગયા 10? 3, 2, 1, સ્ટાર્ટ. સ્ટોપ. જે આવ્યું ગુણ્યા 3 કરો. માનો કે 30 હતું, 25 હતું, એપ્રોક્સ ગુણ્યા 3 કરો, થઈ ગયું. હવે 80 ઉપર હોય હાથ ઉપર કરો. ઓલમોસ્ટ બધા ઉપર જ રાખો હાથ. 90 ઉપર હોય રાખો, બાકી બધા નીચે રાખો. 90 ઉપર હોય ઉપર રાખો. ઓકે ઓકે ઓકે, વન્ડરફુલ ગ્રેટ. 100 ઉપર હોય ઉપર રાખો, બાકી બધા નીચે મૂકો. 100 ઉપર હોય ઉપર રાખો. વન્ડરફુલ. ઓકે ગ્રેટ, સુપર. ચાલ ડન. મેં શું કર્યું તમને સમજાવ્યું? મેં તમને 20 સેકન્ડ આપી. 20 સેકન્ડમાં તમારા ધબકારા જે હતા મેં ગુણ્યા 3 કીધું એટલે 60 સેકન્ડ થઈ ગઈ, 1 મિનિટ થઈ. સાયન્સ એવું કહે છે આઈડિયલી 1 મિનિટમાં ધબકારા કેટલા હોવા જોઈએ? 72 ધબકારા હોવા જોઈએ. 90% ને 90 ઉપર છે. ઇટ શોઝ યોર ઓવરથિંકિંગ એન્ડ સ્ટ્રેસ. જ્યારે તમે ઓવરથિંકિંગમાં હોવ, સ્ટ્રેસમાં હોવ, ચિંતામાં હોવ ત્યારે તમારી હાર્ટબીટ વધે. ક્લિયર થાય છે? આવું જ્યારે પણ થાય વાંચતી વખતે, ચાલુ પરીક્ષાએ આવું થઈ જાય, 1 મિનિટ માટે આ કામ કરી નાખવાનું. શું કરવાનું છે? હવે આનું સોલ્યુશન શું છે ધ્યાનથી સાંભળજો. બધા રેડી છો સોલ્યુશન માટે? તમને ઇન્સ્ટન્ટ રિઝલ્ટ દેખાશે. સમજાય છે વાત? મારી વાત સમજાય છે ના? યસ ઓર નો? ઓકે. હું જ્યારે કહું 3, 2, 1 સ્ટાર્ટ ત્યારે તમારે તમારી આંખ બંધ કરી દેવાની છે. બધાએ આંખ બંધ કરવાની. નંબરના ચશ્માવાળાએ પણ ખાસ કરવાની. આંખ બંધ કર્યા પછી હું જે કહું છું એ તમારે કામ શરૂ કરી દેવાનું. ફટાફટ ઝડપથી 1 મિનિટમાં આપણે આ જોઈ લઈએ. ઓકે, 3, 2, 1 સ્ટાર્ટ. ક્લોઝ યોર આઈઝ એવરીબડી. બધાની આંખો બંધ કરો. ક્લોઝ યોર આઈઝ એવરીબડી. માત્ર ને માત્ર તમે તમારા શ્વાસ પર ધ્યાન આપો. કશો જ શ્વાસ ઊંડો નથી લેવાનો, કશું જ નહીં. જે રીતે બ્રીધિંગ ચાલી રહ્યું છે બ્રીધિંગને જુઓ. શ્વાસ અંદર જઈ રહ્યો છે, શ્વાસ બહાર આવી રહ્યો છે. ઓનલી શ્વાસ પર ધ્યાન આપવાનું છે. એકદમ રિલેક્સ. શ્વાસ પર ધ્યાન આપજો. શ્વાસ અંદર જઈ રહ્યો છે, શ્વાસ બહાર આવી રહ્યો છે. એકદમ રિલેક્સ. શ્વાસ અંદર જઈ રહ્યો છે, શ્વાસ બહાર આવી રહ્યો છે. એકદમ રિલેક્સ. શ્વાસને જોવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. નોર્મલ બ્રીથિંગ પર ધ્યાન આપવાનું છે. એકદમ રિલેક્સ. મારા 3 ગણતાની સાથે જ તમે બધા જ આંખ ખોલજો. 1, 2 and 3. ધીમેથી પોતાની આંખો ખોલી નાખો. ઓકે, નાવ ફરીવાર નસ પકડી લો ફટાફટ ઝડપથી. એ જ નસ પાછી પકડી લો. જ્યારે હું 3, 2, 1 સ્ટાર્ટ કહું ફરીવાર કાઉન્ટિંગ તમે શરૂ કરજો. ઓકે, રેડી? 3, 2, 1 and સ્ટાર્ટ. સ્ટોપ. ગુણ્યા 3 કરો. થઈ ગયું? પહેલા કરતા અત્યારની ફિગર ઓછી થઈ હોય એવા કેટલા? હેલો, વાત સમજાય છે? ધેટ્સ કોલ્ડ ઇન્સ્ટન્ટ રિઝલ્ટ. શું થયા? બ્રીથિંગ ઓછા થયા. સમજાય છે? કેવી રીતે ઓછા થયા? આની પાછળનું કોઈ રોકેટ સાયન્સ નથી, કોઈ માતાજીના આશીર્વાદ નથી. સમજજો. માત્ર તમે શું કર્યું? શ્વાસ પર ધ્યાન આપ્યું. નેચર સાથે, પ્રકૃતિ સાથે જોડાવાનો માત્ર એક માર્ગ છે. તમે નેચર બ્રીથિંગ પર, કેમ કે આ નેચરલ છે, આ આર્ટિફિશિયલ નથી. બ્રીથિંગ ઇન, બ્રીથ આઉટ. વાત સમજાય છે?
જ્યારે તમે નેચર સાથે સંપર્કમાં આવવું હોય એટલે નેચરને કોલ લગાવો એટલે નેચર સાથે વાત થાય અને નેચરના ટચમાં આવવાથી સ્ટ્રેસ ડિપ્રેશન તમે એકદમ રિલેક્સ થઈ જાઓ. 1 મિનિટની અંદર જેટલો ફરક પડતો હોય, વાંચતા પહેલા 5 મિનિટ આવી રીતે કરી લો, વાંચી લીધા પછી 5 મિનિટ આવી રીતે કરી લો, તમે એકદમ રિલેક્સ ફીલ કરશો. વાંચેલું લાંબા સમય સુધી યાદ રહેશે, કોન્સન્ટ્રેશન રહેશે, વાંચવામાં ફોકસ રહેશે અને મેમરી પાવર બૂસ્ટર થશે. 1 પણ રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યા વગરની સિમ્પલ ટેકનિક ટોપર આ કરે. ક્લિયર થાય છે? વાત સમજાય છે? હલો, રાઈટ? સો જ્યારે પણ તમને કોન્સન્ટ્રેશન, ફોકસ અને સ્ટ્રેસ રિલેટેડ પ્રશ્ન હોય, તમે આ સોલ્યુશન લઈ શકો છો. ઇટ્સ ઓકે. પેપર મારું શરૂ થઈ ગયું, મારા હાથમાં પેપર આવી ગયું, 3 પ્રશ્નો મને અઘરા લાગે છે, 5 માર્કના 2 સવાલ મને આવડતા જ નથી. એક જ વાર, ઇટ્સ ઓકે, ઓલ ઇઝ વેલ. હલો, શું કહેવાનું છે? ઇટ્સ ઓકે, ઓલ ઇઝ વેલ. કેમ કે આમે તું વેલ નહીં હોય તો હવે કંઈ વેલ થવાની નથી. જે છે એ જ રહેવાનું છે. ખોટું ઉપાધિમાં આવીને બીજા સવાલ આવડે છે એ પણ ભૂલાઈ જશે. જે પ્રશ્ન તમને નથી આવડતો એની એપ્રોક્સ જગ્યા મૂકી દો, ક્વેશ્ચન ટાઇટલ આપી દો, આગળ નીકળી જાઓ. ત્યાં ટાઈમ વેસ્ટ ન કરો, પેપર બાકી રહી જશે. નિયમ એવું કહે છે, તમે જાણવાનો પ્રયત્ન કરજો. સ્કૂલની હજુ ટેસ્ટમાં પ્રેક્ટિસ કરવી તમે કરી લેજો. જે નથી આવડતું ને એને છોડી દો, જગ્યા છોડી દો. આવડે છે લખવા મળો, જે નથી આવડતું ઓટોમેટિક યાદ આવવા પડશે. અને જ્યારે યાદ આવે રફમાં પોઈન્ટ મુદ્દા લખી લો અને પછી આ સવાલ પૂરો થાય પછી એ લખવા મળો. આરામથી નથી આવડતું ને એ ખબર પડી જશે. ક્લિયર થાય છે? સો ઇટ્સ ઓકે. જેટલા રિલેક્સ રહેશો એટલું પેપર ખૂબ સારું જશે. છેલ્લી એક ટિપ્સ આપી અને મારી વાતને કન્ક્લુડ કરું. વાતો ઘણી બધી થઈ શકે એમ છે પણ સમયનો અભાવ છે. સ્ટડી ટિપ્સ માતા પિતા માટે પણ ખૂબ અગત્યની છે આ વાત. હું હંમેશા વિદ્યાર્થીઓને કહું છું પણ વિદ્યાર્થી ન જાણે, સમજવા તૈયાર જ નથી. પહેલી વાત, મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ પથારીમાં સૂતા વાંચતા હોય છે. પથારીમાં બેઠા વાંચે. મારો નિયમ છે, હું હંમેશા કહું છું, પથારીમાં વાંચવાની પથારી ફરી જાય છે. હલો, પથારીમાં વાંચવાની પથારી ફરી જાય છે. હરેક જગ્યાનો એક માહોલ હોય. શું હોય? માહોલ. હું તમને એક ઉદાહરણ આપું. આપણે સાંજે દૂધમાં છાશના 2 ટીપા મેળવીને નાખીએ, સવાર શું બને? દહીં. હવે જે જગ્યા પર હું દૂધનું પાત્ર મૂકું છું અને 2 ટીપા છાશના મેળવીને નાખું, સવાર શું બને? દહીં. એ જ જગ્યા ઉપર બીજા દિવસે તપેલી મૂકવાની, દૂધમાં 2 ટીપા છાશના નાખવાના, સવાર શું બને? દહીં. એ જ જગ્યા ઉપર તપેલી મૂકવાની, સવાર શું બને? એ જ જગ્યા ઉપર તપેલી મૂકવાની, સવાર શું બને? 1.5 વર્ષ સુધી તમે આવું કરો. 1.5 વર્ષ પછી તમારે એ જ જગ્યા ઉપર તપેલી મૂકવાની, છાશના 2 ટીપા મેળવવાના નહીં નાખવાના, સવારે ચેક કરવાનું, દહીં હશે. કારણ હવે એ જગ્યાનો માહોલ થઈ ગયો દહીં બનવાનો. ઘણા એવા ધામ છે ગુજરાતની અંદર જે ધામમાં સાંજે દૂધ મુકાય છે, મેળવણ નખાતું નથી, સવાર દહીં બની જાય. કોઈ માતાજીની પરચા નહીં, એનું માહોલ થઈ ગયું. માતાજી તારું દહીં બનાવવા આવે ને કાંઈ કામ નહીં, મંડી પડ્યા છો. સમજાય તમને? હા, પછી માનીએ તો એ શ્રદ્ધાનો વિષય છે, માનવું પણ ખોટું નથી, પણ દહીં શું કામ બને છે? માહોલ. એમ પથારીમાં શેનો માહોલ હોય? ઊંઘ, બગાસા, આળસ, રિલેક્સેશનનો માહોલ હોય. હવે આપણે ત્યાં વાંચવા બેસીએ એટલે શું થાય? 15 મિનિટ પછી તમને ઊંઘ આવે, મન નહીં લાગે, કંટાળો આવે, બીજા વિચાર આવે, માઇન્ડ ડાયવર્ટ થશે, ફોન લેવાનું મન થશે, ટીવી જોવાનું મન થશે. 7માંથી 1 બીમારી શરૂ થઈ જશે. આ તમારો પ્રોબ્લેમ નથી, માહોલનો પ્રોબ્લેમ છે. સમજાય છે? માતા પિતા અહીંયા જેટલા પણ છે આ વાત જોવાનો પ્રયત્ન કરજો. શું કરવાનું છે? પથારીમાં નહીં, આના કરતા સૂઈ જાય. 15 દિવસ પ્લીઝ, આખું વર્ષ જેમ કર્યું તેમ 15 દિવસ ચેર અને ટેબલ પર પ્રોપર રીડિંગ કરો, નહીતર ગયા સમજજો. પથારી તમારી 5%ની પથારી ફેરવી નાખશે આરામથી. ખાલી વિદ્યાર્થી અત્યારે જેટલી કલાક વાંચે એટલી કલાક જ વાંચો, પથારી મૂકી દો તો 5% વધી જાય. સમજાય છે? કમ્પલસરી માતા પિતા રીડિંગ શેના ઉપર કરાવવાનું છે? ટેબલ અને ચેર પર. તારે ગૂગલ શેમાં રીડિંગ? ટેબલ અને ચેર કમ્પલસરી. સમજાય છે? બીજું, વાંચતી વખતે મોબાઈલ સાયલન્ટ, સ્વિચ ઓફ, નોટિફિકેશન બંધ, નેટ બંધ, કશું જ નહીં, તું જ બંધ, મોબાઈલ જ હોવો જોઈએ નહીં. માતા પિતા નમ્ર વિનંતી કરું છું, મારે ડાઉટ સોલ્વ કરવાના છે, મારે ઓનલાઈન, કશું જ નહીં, તું સોલ્વ થઈ જશે. મોબાઈલ જ નહીં. હવે ક્લિયર થાય છે? વાંચતી વખતે ટેબલ ઉપર મોબાઈલ હોવો જોઈએ નહીં. કેમ? એમ નિયમ છે. ત્રીજી અને છેલ્લી વાત, ટીવી વાળા રૂમમાં વાંચવા બેસવાનું નથી. ટીવી બંધ હોય તો પણ, ઘણા એમ કે ટીવી તો બંધ છે, નહીં, પણ માહોલ શરૂ છે. ક્લિયર થાય છે? ટીવી વાળા રૂમમાં પણ વાંચવાનું નથી. કેમ? એમ. એટલે 3 વસ્તુ રીડિંગ કરતી વખતે ધ્યાન રાખવાની: પથારી નહીં, ટેબલ અને ચેર, મોબાઈલ નહીં અને ટીવી વાળો રૂમ નહીં. અલગ સ્પેશિયલ રીડિંગ રૂમમાં એક જ ફિક્સ જગ્યા. બહુ ભટકતી આત્માની જેમ ભટક નહીં કરવાનું, એક જગ્યા પર બેસીને વાંચ. ક્લિયર થાય છે? લેલા પેપર 3 કલાક એક જગ્યા ઉપર બેસીને આપવાનું હોય, આમ આંટો મારી આવું, હાલો પછી આવું, એમ હોય ના.
સાથે કંઈક મટીરિયલ લઈ ગયો ત્યારે જવું પડે બહાર, પણ ક્લિયર થાય છે? તમે જેટલું પણ લખો છો એને ક્લિયર કટ સ્પેસિફિક સમજાય એવી રીતે પેપરમાં લખવાનો પ્રયત્ન કરજો. પેપર ચેક કરવાનો કોઈ પાસે ભરપૂર સમય હોતો નથી. એમ જતું હોય છે. મેન કીવર્ડ દેખાઈ જાય એટલે માર્ક્સ મળવાની શક્યતા વધી જાય. કોઈ બધી લીટી વાંચવાનો ટાઈમ નહીં અને કોઈ એવા પૈસા આપતું નહીં પેપર ચેક કરવાના, એટલે તમે બધી બહુ ઉપાધિ કરોમાં. લખો એ પ્રોપર લખો અને કીવર્ડની નીચે અંડરલાઈન કરો. જો અહીંયા આ બધું ખોટું પડે છે પણ કેમ ચેક ચાક છે, કશું ક્લિયર વંચાય નહીં, કશું ક્લિયર દેખાય નહીં, એટલે એક ખોટું હોય એટલે પછી નીચે બધું ખોટું જ પડતું જાય. પણ જો આવી રીતે પ્રોપર તમે લખ્યું હોય, અહીંયા જુઓ નાણા બજારના હસ્તાક્ષરીય સાધનો અંડરલાઈન કરી દીધી, મસ્ત સરસ મજાનું ખુલ્લું છૂટું લખેલું હોય. એક લીટીની અંદર 4 થી 5 વર્ડ્સ આવવા જોઈએ, વધારે વર્ડ નહીં લખવાના, ગીચડો નહીં કરવાનો. સમજાય છે? ક્લિયર થાય છે? પેપર રાઇટિંગમાં સ્પીડ વધારવાનું માત્ર માર્ગ છે, પ્રેક્ટિસ કરવી તમે કરજો. એક લાઈનમાં 4 થી 5 શબ્દો આવવા જોઈએ, વધારે શબ્દ નહીં લાવવાના. માનો કે અહીંયા તમે જુઓ આ લાઈન 1 2 3 4 5, અહીંયા લાઈનના શબ્દ ગણો 1 2 સેન્સિટિવના વાંધા 1 2 3 4 5. સમજાઈ ગયું તમને? હાલો 1 2 3 4 5, 4 થી 5 શબ્દ આવવા જોઈએ, એથી વધારે શબ્દ આવવા જોઈએ નહીં. એકદમ ક્લિયર છૂટું મસ્ત આગળથી દેખાય. માટે નીચે માટે, ટપકા નીચે ટપકા, બરાબરની નીચે બરાબર, સંકલન વિકલન સાઇન બરાબર, કમ્પ્લીટ ટીપ ટોપ, Z1 ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ થઈ ગયા. ભાઈ બોક્સ કરું જેથી કરીને હું બોક્સમાં ક્યાંક ન આવી જાઉં. કમ્પ્લીટ વેલ્યુ ઉતાવળમાં બીજી વેલ્યુ બીજામાં મુકાઈ જશે, રીતના માર્ક્સ મળશે, દાખલાનો જવાબ જ નહીં આવે. સમજાય છે? કમ્પ્લીટ બોક્સ કરતા જાઓ. છેલ્લી વાત ફૂડ અને સ્લીપ. હું છેલ્લું 3 વાર બોલીશ, ત્રીજી વાર તમારે ફાઇનલ સમજવા. બીજી વાર છે ફૂડ એન્ડ સ્લીપ. 15 દિવસ ફૂડમાં ધ્યાન રાખજો. ઘરે પણ વધારે સ્પાઇસી તીખું તળેલું બનાવવાનું નથી. બહારનું ફૂડ ટોટલી અવોઇડ કરો. મોટી બીમારી નહીં થાય, અમારા અનુભવના આધારે કહું છું. નાની બીમારી તકલીફ આપશે. કાલ પેપર છે, આજ પેટ બગડી ગયું, શું કરીશ? તાવ આવતો હોય તો સુતા બચાય, અહીંયા તકલીફ પડશે. સમજાય છે? એટલે બહારનું બધું ફૂડ અવોઇડ કરી દે. બર્ગર પીઝા કશું જ નહીં. ઘરે બધું સાત્વિક જ શરૂ કરી દો. બહારનું તીખું વધારે તળેલું બધું બંધ કરી દો 15 દિવસ, એક્ઝામ ચાલે ત્યાં સુધી. ઊંઘ કેટલી કરવાની? મિનિમમ 6 કલાક, મેક્સિમમ 6.5 કલાક. 6 કલાકથી ઓછી નહીં, 6.5 કલાકથી વધારે નહીં. કેમ? એમ નિયમ છે. અને છેલ્લી વાત, બધું જ કરવાનું રૂકના મના હે. અને આ એક ઉદાહરણ આપીને મારી વાતને પૂરી કરું. આ ત્રીજી વાત કીધું. વિશાલભાઈ રબારી મારા ખૂબ સારા મિત્ર, મોડાસાની અંદર ડીવાયએસપી તરીકે ફરજ બજાવતા, રિસેન્ટલી રાજકોટની અંદર ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં એમનું ટ્રાન્સફર થયું છે. સૌરાષ્ટ્રના વતની, જુનાગઢના વતની. એમના માતા એએસઆઈ. માતાને પહેલેથી ખાખી વર્દીમાં જોયા. નાનો હતો ત્યારથી જ સ્વપ્ન બનાવ્યું કે પહેરવી તો ખાખી વર્દી પહેરવી છે, બનવું છે તો પોલીસ અધિકારી બનવું છે. આવા સ્વપ્નની સાથે દીકરાએ મહેનત કરી. જીપીએસસીમાં ખૂબ સારા માર્ક્સની સાથે વિશાલભાઈ ડીવાયએસપી બન્યા. 15મી ઓગસ્ટ 2021માં ગુજરાત સરકાર દ્વારા જુનાગઢમાં સરસ મજાનો 15મી ઓગસ્ટનો પ્રોગ્રામ હતો. 26મી જાન્યુઆરી, 15મી ઓગસ્ટ અલગ જિલ્લાઓમાં પ્રોગ્રામ થતો હોય. એમાં આ વખતે 2021માં જુનાગઢ પસંદ થયેલું. અને આ જુનાગઢની અંદર જ્યારે પ્રોગ્રામ હતો વિશાલભાઈ રબારી, ત્યારે વિશાલભાઈ રબારીના જવાબદારી સોંપાઈ હતી કે તમારે આખી પરેડની જવાબદારી તમારે નિભાવવાની છે. એટલે કામના અર્થે વિશાલભાઈ ત્યાં જુનાગઢ જવાનું થયું. પોતે જુનાગઢના, મમ્મી પણ જુનાગઢની અંદર કામ ફરજ બજાવે એટલે આનંદ હોય. બાકી આમ ડ્યુટી ત્યારે મોડાસા ચાલતી. હવે એટલો મોટો પ્રોગ્રામ હોય, માતા ક્લાસ 3 અધિકારી એએસઆઈ, પીએસઆઈની નીચે કામ કરવાનું હોય, આસિસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેક્ટર, એટલે માતાએ બંદોબસ્તમાં રહેવાનું હોય. વિશાલભાઈ આજુબાજુમાં બધે ફરજ બજાવતા હોય. જોગાનું જોગ થયું એવું. પોલીસનો નિયમ એવો છે કે ઉપરની કેડર તમારી સામે આવે એટલે તમારે સેલ્યુટ કરવાની. ઉપરની કેડર સામે આવે એટલે સેલ્યુટ કરવાની. એક એએસઆઈની સામે ડીવાયએસપી આવ્યા અને આમ જોવા જાય તો એક માતાની સામે ડીવાયએસપી દીકરો આવ્યો અને માતાએ દીકરાને સેલ્યુટ કરી. એ ક્ષણનો આ ફોટો છે જે હું તમારી સાથે શેર કરી રહ્યો છું. મને વિશાલભાઈ જ્યારે વાત કરી ત્યારે ઇન્ટરવ્યુ તમે જોઈ શકો, વિશાલભાઈની આંખમાં આંસુ આવ્યા અને વિશાલભાઈ કીધું કે સાહેબ, મારી આખી જિંદગી મેં જે મહેનત પુરુષાર્થ કર્યો છે ને, મને એવું થયું કે આખી જિંદગીનો મારો થાક ઉતરી ગયો. એ માની છાતી છે ગજગજ જે ફૂલે અને એ કહેવાનું મન છે, તક મળે કે મારો દીકરો છે. આવનારા 15 દિવસ બેટા એટલીસ્ટ એવી તૈયારી કરો કે માતા પિતાની છાતી ગજગજ ફૂલે કે મારો દીકરો છે, આ મારા દીકરાનું પરિણામ છે. મમ્મી ઉપર મારા રૂમમાં વાંચું, રૂમનો દરવાજો બંધ કરીને આપણે જે મોબાઈલ પકડીએ છીએ આ બધું બંધ કરી દઈએ. 15 દિવસ ચીટ કરવાનું બંધ કરી તૈયારી કરવાની શરૂઆત કરી. આવો આ 15 દિવસ એવી તૈયારી કરીએ કે સમાજનું, પરિવારનું, માતા પિતાનું નામ હું રોશન કરી શકું. એવા શુભ આશય અને વિચારની સાથે આ બધાને બોર્ડની પરીક્ષાની બેસ્ટ વિશેસ, ખૂબ સારું પરિણામ લાવો,
ખૂબ સારા માર્ક્સની સાથે સિદ્ધિ હાંસિલ કરી માતા પિતાનું, સંસ્થાનું અને પરિવારનું નામ રોશન કરો એવી વિશની સાથે આપ બધાએ મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો એ બદલ આપના ખૂબ ખૂબ આભારની સાથે फिर वक्त मिला तो होगा तुम्हारा और मेरा सामना, तब तक के लिए आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. ऑल्सो थैंक्स टू बिलीमोरा इंटरनेशनल स्कूल एंड भाटिया सर एंड प्रकाश भाई and all management team who just give me a wonderful opportunity to present in front of you and give me some beautiful chance to sharing some beautiful point with you. So thank you very much to all of you. God bless you. Best of luck for a bright future. Jai Hind, Jai Bharat. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ સો મચ. કાર્યક્રમના અંતિમ પડાવ તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છીએ, તો અશોક સર વિશે 2 શબ્દો અને આભાર વ્યક્ત કરવા માટે હું મિસ્ટર બીજી ભાટિયા સરને વિનંતી કરું છું. સર. ગુડ ઇવનિંગ. બિલીમોરા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ અને અશોક સર એ બંને મળી અને આજે આપણે મોટિવેશનલ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું. તો એક મેસેજ હું તમને આપવા માગું છું કે અમે તમને મોટિવેટ કરવાના પ્રયત્ન કરશું, પણ ખરેખર મોટિવેટ થવાનું કોણે છે? એટલે તમે જ તમારા મોટિવેટર છો, બરાબર? અશોક સરે શરૂઆતમાં જ વાત કરી કે 2 દિવસ ઉત્સાહ રહેશે, 2 દિવસ પછીનો જે ઉત્સાહ છે ને એ કોને ટકાવવાનો? સૌ પ્રથમ અશોક સર માટે એકવાર જોરદાર તાળી. બે કલાક થઈ ગયા, ખબર જ ન પડી. આટલી અસરકારકતા સાથે અને લોજિકલ દરેક વાતો એમણે કરી છે કે જે આપણી ખરેખર થીમ છે. શરૂઆતમાં એણે એક વાત કરી ને એ મને બહુ ગમી કે સિંહ પેલો જંગલના રાજાવાળી, બરાબર? કદાચ તમને ખબર જ હશે, બિલીમોરા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલની ટેગલાઇન છે અનલોક યોર એબિલિટી. મતલબ અમે પહેલેથી જ બિલીવ કરીએ છીએ કે તમે બધા તમારા જંગલના રાજા છો, કારણ કે અમે માનશું જ નહીં કે તમે રાજા છો તો તમે ક્યારેય, કારણ કે બાળકોની એબિલિટી ઉપર ટ્રસ્ટ મૂકવો ને એ અમારો સૌથી બેઝિક જે અમારી આઈડિયોલોજી છે ને એ છે કે બાળકની એબિલિટી ઉપર ટ્રસ્ટ મૂકો એટલે ઓટોમેટિક મોટિવેટ થઈ જશે. અને ઘણા બધા લોકો અમારી સાથે અત્યારે લાઈવ એક્ઝામ્પલ પણ છે અશોક સર કે જેની એબિલિટી અનલોક થઈ ગઈ છે ને અત્યારે બહુ જોરદાર રિઝલ્ટ પણ લાવે છે. અને એ ચેન્જ એમના માતા પિતા અને બાળકોએ પોતે પણ ફીલ કરેલો છે. એટલે માત્ર વાતો ન કરવી અને જમીન ઉપર કામ કરવું, વિદ્યાર્થીઓની શક્તિ ઉપર ભરોસો રાખીને, આ બિલીમોરા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલની થીમ છે. અને આમ હવે પરીક્ષાને 15 દિવસ બાકી છે. આખું વર્ષ ઘણી બધી મહેનત કરી છે, આખી લાઈફમાં ઘણી બધી એક્ઝામો આપી છે. એટલે ચિંતા કે ડરવાની જરૂર નથી. કારણ કે હું આમ બધે જનરલી વાત કરતો હોય કે ચિંતા કરવાથી કે ડરવાથી કે ટેન્શન લેવાથી જો તમારું ટેન્શન દૂર થતું હોય તો સવારથી સાંજ સુધી લઈને ફરો, થાય? ચિંતા કરવાથી ચિંતા દૂર થાય? તો ચિંતા કરવાની નથી, વ્યવસ્થિત રીતે કોન્ફિડન્સ સાથે તમારી જાત ઉપર ભરોસો રાખી અને મહેનત કરવાની છે. બાકી જે ટિપ્સ આપી છે એ બધી ટિપ્સ લોજિકલી યોગ્ય છે, તો એ ટિપ્સનો ઉપયોગ કરજો. એ સ્કૂલમાં જે કરવાનું છે, અત્યારે ખરેખર જે ડોમમાં બેઠા છીએ ને આપણે, આ ડોમ તમને ખબર જ છે, અહીંયા કદાચ દિવસના કોઈ આંટો મારવા આવે ને તો ચારે બાજુ વિદ્યાર્થીઓ રીડિંગ જ કરતા હશે. 10th અને 12th ના બાળકો ચારે બાજુ કદાચ તમને સાઈડમાં બેન્ચીસ દેખાતી હશે. અમારી એક પેટર્ન છે કે દિવાલ બાજુ મોઢું રાખીને બેસીએ ને તો અહીંયાથી કોઈ અવર જવર કરે તો ડિસ્ટર્બ ન થાય ને, એટલે દિવાલ બાજુ મોઢું રાખીને બેઠા હોય. અહીંયા ફેકલ્ટીઓ પણ અહીંયા જ બેઠી હોય. કંઈ ડાઉટ આવ્યો તો સીધો લાઈવ પકડી જ લેવાના. કારણ કે સિસ્ટમ એક જ રાખવી પડશે કે ડાઉટ જ્યાં સુધી ક્લિયર નહીં કરો ત્યાં સુધી તમને હેરાન કરશે ને. એકવાર એને ક્લિયર કરી નાખો એટલે વચ્ચે આવશે જ નહીં. ફરી એક વખત આપ સૌને બોર્ડની પરીક્ષા માટે, બોર્ડની પરીક્ષા પહેલાં કેટલીક બાબતો ધ્યાનમાં રાખવાની અને આ તેની આપણે એક વખત નાનું એવું, કારણ કે બોર્ડની પરીક્ષામાં છે ને 3 કલાક પેપર આપવાનું હોય, ઘરેથી પણ ડરાવેલા હોય બોર્ડની એક્ઝામ છે, આ કરજે ને આ ન ભૂલાઈ જાય. કંઈ પણ થાય ને તો દુનિયાની અંદર દરેક સમસ્યાનો રસ્તો છે.
કોઈ ગભરાવાનું નથી. કદાચ માની લો તમે પેલી હોલ ટિકિટ ભૂલી ગયા છે તો એ બધી વ્યવસ્થા થશે. પેપર સેન્ટર ઉપર તમને હેલ્પ કરવા માટે તમારા ક્લાસમાં સુપરવાઇઝર બધી જ વ્યવસ્થા હોય, એટલે કોઈ પણ પ્રકારનું ટેન્શન કે ચિંતા લેવાની જરૂર નથી. બરાબર. ફરી એક વખત આપ સૌને બોર્ડની તૈયારી માટે સૌપ્રથમ શુભકામના, અને બોર્ડની પરીક્ષા સારી રીતે તમે પાસ કરો કે જેથી કરીને હું શરૂઆતમાં લગભગ આપણે મળ્યા અમારી સ્કૂલના જે બાળકો છે એમને તમે કીધું હતું કે રિઝલ્ટ આવે તે દિવસે તમારા મા બાપ છે આમ ઊંચું માથું રાખી અને કોલર ઊંચો કરીને રિઝલ્ટ તમારું બીજાને જણાવી શકે ને એ પ્રકારનું પરિણામ લાવજો. કારણ કે આપણે ત્યાં સમાજમાં વ્યવસ્થા એવી છે, પૂછશે તો ખરા જ 10મામાં તો શું થયું, તો ત્યારે તાકાતથી જવાબ આપી શકે એના માટે તમે તમારું બેસ્ટ રિઝલ્ટ લાવશો તો એ પોસિબલ બનશે. ફરી એક વખત આજના આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે જે કોઈએ પણ મહેનત કરી છે તમામને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. વિશ યુ ઓલ ધી બેસ્ટ એન્ડ વન્સ અગેન અશોક સર, થેન્ક યુ વેરી મચ.